evolving regulations, planning, challenges, and on ground realities, this topic holds immense importance for both experienced developers and the younger generation entering the sector. Today's discussion on land development and plotted layouts will help us understand approvals, planning perspectives, compliance challenges, and long term sustainability in real estate development. With this, and with your permission, we shall proceed with today's session. Let today's Manthan give clarity to our present decisions and Udan to our future developments. I request Dr. Jyoti ma'am to Dr. Deepali Gandhi ma'am to please address the session. Thank you, Dhaval. Good afternoon, everyone. Respected our today's speaker, Khot sir, CREDAI Maharashtra President Tavre sir, Secretary Ashish ji, all OB members, Youth Wing members, and Women Wing members. Today, we are here with our purpose to empower, build leadership, create a strong presence of CREDAI youth and women in the real estate industry. आज मला महाकॉन बद्दल बोलायचं आहे. महाकॉन इज नॉट जस्ट अन इव्हेंट, इट इज अ पॉवरफुल प्लॅटफॉर्म फॉर लर्निंग, नेटवर्किंग अँड विजिबिलिटी. जेव्हा क्रेडाई वुमन्स विंग मोठ्या संख्येने महाकॉनला अटेंड करते तेव्हा आपण इंडस्ट्रीला क्लिअरली सांगतो की वुमन्स विंग इज नॉट जस्ट पार्टिसिपेटिंग, वी आर लिडिंग. तर रिक्वेस्ट आहे तुम्हा सर्वांना की महाकॉनसाठी रजिस्टर करा. ॲट द सेम टाइम आवर मंथली ऍक्टिव्हिटी आर द बॅकबोन ऑफ क्रेडाई वुमन्स विंग. ही ऍक्टिव्हिटी फक्त रिपोर्टिंगसाठी नसून दे आर मेंट फॉर स्किल डेव्हलपमेंट, नॉलेज शेअरिंग अँड कॉन्फिडन्स बिल्डिंग. ह्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीमुळे आपण प्रोफेशनली स्ट्रॉंगर बनतो आणि मोर कॉन्फिडंट लीडर म्हणून पुढे येतो. सो माय हंबल रिक्वेस्ट टू ऑल सिटी टीम की मंथली ऍक्टिव्हिटी रेग्युलर बेसिसवर घ्या. क्रेडाई वुमन्स विंग नॉट रन बाय अ फ्यू पीपल. It grows when every member takes responsibility, get involved, and show leadership. I would also like to proudly mention that our CREDAI Women's Wing Mentorship Program is going very well. ह्या प्रोग्रामला मेंबर्स कडून खूप चांगला रिस्पॉन्स मिळत आहे आणि मेंटोरिंग सेशनमुळे प्रॅक्टिकली लर्निंग, क्लॅरिटी आणि कॉन्फिडन्स वाढत आहे. हे आपण बघतोच आहे. सिनियर मेंटर्स यांच्या अनुभवातून गायडन्स देत आहेत, तर मेंटीज ओपन माइंडने शिकून लीडरशिप रोलसाठी तयार होत आहेत. This mentorship initiative truly reflects the spirit of CREDAI Women's Wing, learning, sharing, and growing together. So let us commit today. महाकॉनला मॅक्झिमम मेंबर्सने अटेंड करूया. मंथली ऍक्टिव्हिटीज मध्ये ऍक्टिव्ह पार्टिसिपेंट घेऊया आणि टुगेदर लेट अस मेक CREDAI Women's Wing and Youth Wing strong, visible, and impactful platform in real estate. Thank you. Thank you, ma'am. I would now request Jyoti Thakkar ma'am, convener of Udan Committee, Red Talk and Webinar Committee. Please, ma'am. Hi, good evening, everyone. I first of all welcome our President, CREDAI Maharashtra President, Prafulji Tavre sir, Honorable Secretary Ashish ji Pokharna, our OB in charge, Ganga Prasad Tushnewal ji, all the other OB members, all the senior members present here from CREDAI Maharashtra, our CREDAI Women's Wing and Youth Wing conveners, and all my Youth Wing and CREDAI Women's Wing members here. I'm so glad everybody is here and taking time out for sessions like this on webinar. I mean, it's very difficult for us when it comes to looking for speakers and making sure की कुठलं स्पीकर आपण आणायचं आणि what topic would help us the most in our business. Talking about Udan Se Manthan, this being a joint venture between the CREDAI Women's Wing and the Youth Wing under the CREDAI Maharashtra team. We made sure the sessions at Udan and Manthan should be helpful not just to our CREDAI members, senior members, but also to CREDAI Women's Wing and Youth Wing members जो सिर्फ not नहीं just वो अभी भी नए आए हैं शायद, but बहुत ऐसे they are like trying very hard कि हम
Credai, being a part of Credai, हम कुछ सीखे business के बारे में. So we are trying to get such speakers and having presence like this today. I mean, I'm really proud of having this numbers today. I'm sure by some time we should cross the 100 mark. Just keeping our fingers crossed. And thank you so much, everyone. Can we just go ahead with this test? Thank you. Dr. Thanks a lot, ma'am. I would request Mr. Nandkishore Ji Patil to address the session, convener Credai Youth Wing. Hello, hi, good afternoon, and welcome to Manthan Se Udan. Welcome, President, Secretary, all the conveners, and youth and women's wing members who are present here. So let me tell you about Koth sir first. I have been working with him from last 3 years in Credai Kolhapur. I have served him as a joint secretary. So let me tell you that he's a full of life. He is full of enthusiasm, energy. As a youth, I can surely say that we fall short in front of his energy. His immense knowledge about land development, about layout will definitely help our members. तुम्ही सिंगल लेआउट करत असाल, प्लॉटेड लेआउट करत असाल, 1 एकर, 10 एकर, 100 एकर, कितीमध्ये करत असाल तरी आय एम शुअर सर कॅन डेफिनेटली गाईड यू. या माझ्या छोट्याशा करिअरमध्ये एक गोष्ट मला समजली आहे की ॲज अ डेव्हलपर वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क आपण डेली करत असतो ते म्हणजे लँड घेण्यापासून ती बिल्डिंग परमिशन येण्यापर्यंत. म्हणजे बिल्डिंग परमिशन येण्यापर्यंत आपण लँड घेतो, मग टेंटेटिव्ह लेआउट, एनए, फायनल लेआउट, मोजणी, 7/12, प्रॉपर्टी कार्ड, सब डिव्हिजन, ह्या सगळ्या ह्याच्यातून म्हणजे शेवटी आपण लँड ती शिजवून बिल्डिंग परमिशनपर्यंत नेतो. तर हे एक डिफिकल्ट टास्क डेव्हलपर म्हणून आपण करत असतो आणि जे एवढं मला माहिती आहे तर खोत सर यामधले मास्टर आहेत. तर आय होप कुणाला काही क्वेश्चन असतील आज तर अपफ्रंट विचारा. ही इज व्हेरी जेम ऑफ अ पर्सन. कुठलाही क्वेश्चन असू दे, सिली क्वेश्चन आहे असं काही विचार करू नका. आणि प्रॅक्टिकली कुणाला काही प्रॉब्लेम येत असतील या रिलेटेड टॉपिक रिलेटेड तर आज ही चांगली ऑपॉर्च्युनिटी आहे की एका वेल नोन आणि मास्टरकडून आपल्याला त्याचं उत्तर मिळेल. सो थँक्यू. Thanks to President, Secretary, OB in charge, and all the members who are present here. Thank you so much. Excited for the session. Nandkishore सरांनी जे काही एक्सप्लेन केलं त्याच्यानंतर आय थिंक एव्हरीवन द एनर्जी इज मोर अँड सगळे अजून एक्साइटेड असतील सेशन बद्दल. जास्त वेळ न घेता आय वुड ऑल्सो लाईक टू रिक्वेस्ट आवर सेक्रेटरी सर Ashish Ji Pokharna to please address the session so that the energy becomes more in this around the session. Please, sir. Thank you so much, Dhaval and the entire team of CYW, CWW. मला असं वाटतं का आपण ऑलरेडी 10 मिनिटं स्पेंड केले. ऑल द डिग्नेटरीज आर वेटिंग. आय वुड लाईक टू वेलकम CRM President Shri Prafulji Tavre, VPs, Joint Secretaries, Treasurer, and the entire CYW, CWW and Credai Maharashtra members. खोत साहेबांबद्दल मला जास्त काही सांगायची गरज नाही. ही इज अ प्रूव्हन मॅन आणि आपल्याला सगळं त्यांचं बॅकग्राऊंड माहिती आहे. हा टॉपिक खूप इम्पॉर्टंट आपल्या सगळ्यांसाठी, कारण का प्लॉटेड बिझनेस हा सगळ्यांसाठी टायर 3-4 मध्ये दिस इज द ब्रेड अँड बटर फॉर ईच अँड एव्हरी डेव्हलपर. सो जास्त वेळ न घेता मी सगळ्यांना रिक्वेस्ट करेल का लेट खोत साहेबांचं इंटरॅक्शन सेशन लेट वी स्टार्ट विथ दॅट अँड मग क्वेश्चन आन्सरमध्ये तुम्ही बाकीची जी काय पूर्तता करायची ती करा. थँक्यू सो मच धवल. Thank you, sir. As we are already delayed, I would like to start with the introduction of the great speaker today. Good land development is not about selling plots. It's about planning cities that work for generations. It is a privilege to introduce Shri K.P. Koth sir, a highly respected authority in town planning and plotted development. Born in Panhala, Kolhapur, I'm sorry. Before that, we would like to President sir. We would like to President sir to please address the session. I'm sorry for that. No problem. I just thought already we आपल्याला are वेळ late. कमी आहे, but ठीक. we are always waiting for our leader to speak. I'm sorry for that, sir.
No problem. Good evening. क्रेडाई महाराष्ट्र आयोजित मंथन से उडान या कार्यक्रमासाठी उपस्थित सर्व ओबी मेंबर्स, विशेष करून या आजचे स्पीकर आपले के.पी. खोत, आमच्या अगदी जवळचे मित्र आणि त्यांनी जे काही काम केले त्यांच्या टाउन प्लॅनिंगच्या मध्ये असताना आणि क्रीडाई कोल्हापूरचे प्रेसिडेंट म्हणून जे काही काम करतायत ते जवळून पाहिलेलं आहे. नक्की त्यांचं नॉलेज आपल्याला चांगलं मिळणार आहे. अगदीच आपला खरं तर व्यवसाय असा आहे की सुरुवातच सातबाऱ्यापासून होत असते प्रत्येक गोष्टीची. कुठलंही म्हणजे रिअल इस्टेट मधला कुठलाही पार्ट असेल, लेआउट करणं असेल किंवा एखादी त्या लेआउट मधल्या प्लॉट मधली इमारत बांधणं असेल, त्याची सुरुवात ही सातबारा वाचनापासून होत असते. त्यामुळे सर्वात महत्वाचा विषय तो आहे. आणि खरं तर असा विषय घेण्यासाठी कन्व्हेनर ज्योती ठक्कर असतील, त्यांनी महत्वाची भूमिका पार पडलेली. वुमन्स विंगच्या कन्व्हेनर गांधी मॅडम, युथ विंग नंदकिशोर पाटील आणि त्याचबरोबर खरं तर ओबी इन्चार्ज मी जरी असलो तरी सगळी जबाबदारी संकेत तुपेंकडे दिलेली आहे या दोन्ही विंगची. या सर्वांनी मिळून एक चांगला सेशन आजचा आयोजित केलेला आहे आणि मला असं वाटतं की या सेशन मधून नक्कीच आपल्या सर्वच मेंबर्सना आणि काहीतरी आपल्याला एक नॉलेज मिळेल याची खात्री आहे. आणि खूप उशीर झालाय म्हणून मी सगळ्यांची नावं न घेता आता प्रोग्रामला सुरुवात करा अशी विनंती करतो. थँक्यू. Thank you, sir. We'll move towards the main session of Khot sir. I would repeat again, and it is a privilege to introduce sir, a highly respected authority in town planning and plotted development. Born in Panhala, Kolhapur, Khot sir is a diploma civil engineer with over 3 decades of experience across government, town planning, land acquisition, valuation, and real estate development. Starting his journey as an assistant town planner in 1992, he has worked with key departments including municipal corporations, implementation wing, Pune, urban land sealing and acquisition offices. Parallelly, he has been actively developing plotted land since 2000, and after taking voluntary retirement in 2014, he dedicated himself fully to real estate. सध्या ते कोल्हापूरचे अध्यक्ष म्हणून दुसऱ्यांदा 2025-27 कार्यरत असून पॉलिसी लेव्हल अंडरस्टँडिंग अँड ग्राउंड लेव्हल एक्झिक्युशन यांचा दुर्मिळ संगम त्यांच्या कामात दिसून येतो. सर, आम्हाला आज आपल्या मार्गदर्शनाचा आणि उपस्थितीचा मनापासून सन्मान वाटतो. आपले मनापूर्वक स्वागत आहे सर. थँक्यू. प्लीज ऍड्रेस द सेशन सर. नमस्ते. आवाज येतो का सगळ्यांना? Yes, sir. Audible. Go ahead. You are very audible. मी पहिल्यांदा आपले अध्यक्ष प्रफुल्ल तावरे साहेब, सेक्रेटरी आशिष पोकर्णा, मला वाटते आमचे व्हाईस प्रेसिडेंट कोल्हापूर विद्यानंद बेडेकर जॉईन झालेत, युथ विंग, वुमन्स विंग आणि सगळ्यांचंच मनापासून मी आभार मानतो की आजच्या सेशनची मला त्या ठिकाणी संधी दिली. मी गेले 25 वर्ष टाउन प्लॅनिंग आणि लँड डेव्हलपिंग यामध्ये काम करत आहे आणि 25 वर्षामध्ये काम करत असताना मला जो काय एक्सपिरियन्स किंवा मला जे काय अनुभव आले किंवा मी जे काही काम करत असताना याच्यातल्या अडचणी आणि त्या कशा पद्धतीने सोडवायच्या ह्याचा जो काही मला आलेला अनुभव आहे तो अनुभव थोडक्यात मी आज या ठिकाणी आपल्या सर्वांच्या समोर कथन करणार आहे. पहिल्यांदा घर बांधायचं म्हटलं तर आपल्याला जमीन ही फार महत्वाची असते आणि जमीन घेणं आणि त्या जमिनीचं फायनल लेआउट करून त्याच्यावरती प्लॅनिंग करणं इथपर्यंतच्या गोष्टी आपल्याला सगळ्या कराव्या लागतात आणि ती जमीन क्लिअर झाल्यानंतरच आपण त्याचं बिल्डिंग परमिशन किंवा इतर गोष्टी करत असतो. आता पहिलं मी म्हटलं तर जमीन एक 2 प्रकारामध्ये मोडते. तर एक म्हणजे 7/12 आणि दुसरं म्हणजे मालमत्ता पत्रक, ज्याला आपण प्रॉपर्टी कार्ड म्हणतो. आता जे प्रॉपर्टी कार्ड म्हणजे जे काय आपण सिटी सर्वे नंबर ज्याला असतो, मालमत्ता पत्रक, तो विषय मी थोडा पेंडिंग ठेवून मी पहिल्यांदा 7/12 आणि त्याच्यानंतर मी प्रॉपर्टी कार्ड वळणार आहे. आता 7 वरती जमीन कुठल्या प्रकारची असतात तर 7/12 वरती जमीन ही बागायत जमीन असते, जिरायत असते. आता बागायत जमीन म्हणजे प्रत्यक्ष आपण शेती करतो
आणि बऱ्याचशाच बागायत जमिनी या शेती तथा ना विकास विभागामध्ये असतात किंवा नो डेव्हलपमेंट झोनमध्ये असतात, की शासनाचं एक धोरण आहे की आपली शेती शक्यतो कमी झाली नसली पाहिजे. त्यामुळे ज्या ठिकाणी जिरायत जमिनी आहेत किंवा गवत जमिनी आपण ज्याला म्हणतो की त्या जमिनी या शेती विभागात म्हणजे रहिवासी विभागात असतील तर त्या न्याय विकास विभागात असतील किंवा शेती झोनमध्ये असतील तर त्या रहिवाशामध्ये समाविष्ट करायच्या डीपी प्लॅन मध्ये, आणि त्या जमिनीचेच लेआउट वगैरे मंजूर करून त्या जमिनीमध्येच आपल्या बांधकामाचा विकास व्हावा आणि आपली शेती कमी होणे हे शासनाचं धोरण आहे. आता एखादा जर 7/12 तुम्ही घेतला आणि तो बघितला तर त्याच्यामध्ये 7/12च्या वरती अगदी टॉपला तुम्ही दाखवू शकता 7/12. तुम्हाला लक्षात येईल बघा, भौगोळाधार वर्ग 2 अशा पद्धतीची एक जमीन असते आणि भौगोळाधार वर्ग 1 अशा पद्धतीची एक जमीन असते. आता मी पहिल्यांदा भौगोळाधार वर्ग 1 म्हणजे काय, तर भौगोळाधार वर्ग 1 म्हणजे ही 100% क्लिअर टायटल असलेली जी तुमची वाडवडिलाची अँसेस्टर प्रॉपर्टी पण त्याला वाडवडिलाच्यापासून झालेली असेल किंवा तुम्ही स्वतः किंवा तुमच्या वडिलांनी वगैरे ती खरेदी केलेली असेल. आता या जमिनीला ही क्लिअर रेटची जमीन असल्याने ही जमिनी विकसित करायला याच्यावरती लेआउट करायला वगैरे काही फारसा हरकत नाही. पण ही जमीन कुठल्या झोन मध्ये आहे याच्यावर रिझर्वेशन आहे का नाही हा नंतरचा पार्ट झाला, तो मी पुढे येणारच आहे. पण वर्ग 2 ही जी जमीन आहे या जमिनीमध्ये थोड्या आपल्याला अडचणी असतात. त्या काय अडचणी असतात ते आपण नेमके समजून घेऊया. तर वर्ग 2 जमीन ही परत त्याचे 2 प्रकार, एक तर ती इनाम असू शकते किंवा एक तर ती शासन ग्रँटी असू शकते. आता इनाम म्हटलं, देवस्थान इनाम, महारवतन असते, गव्हर्नमेंट ग्रँटी असते. तर इनाम मध्ये तसे इनामाचे एकूण 7 प्रकार आहेत. त्याच्यामध्ये कोटकर इनाम आणि सरंजामचे इनाम. आता इनाम म्हणजे नेमकं काय, तर पूर्वी आपल्याकडे होती तर राजे रजवाडे किंवा राजेशाही होती आणि राजे रजवाड्यांच्याकडे पूर्वी आपले आजोबा पंजोबा नोकरी करत असतील किंवा त्यांच्याकडे एखादं चांगलं काम केल्यामुळे त्यांना जी जागा बक्षीस म्हणून जी आपल्या राजे रजवाड्यांनी दिलेली आहे त्या जमिनीला आपण इनाम जमीन म्हणतो. आता इनाम जमीन आपल्याला वर्ग करता येते का, तर करता येते. शासकीय व्हॅल्युएशनच्या 50% रक्कम भरून ती वर्ग करता येते आणि ती वर्ग 1 झाली की ती क्लिअर टायटलची जमीन झाली. म्हणजे इनाम जमीन वर्ग 1 करून क्लिअर टायटल जमीन करता येते. आता दुसरी जमीन वर्ग 2 चीच पण शासन ग्रांटी. आता शासन ग्रांटी जमीन म्हणजे काय, तर पूर्वी आपल्याला मी सांगितलं की आपल्याकडं लोकशाही नव्हती तर राजेशाही होती आणि ज्यावेळी आपला देश स्वतंत्र झाला त्यावेळी हे सगळे वतन राजेशाही हे सगळी त्यांना प्रणालीमध्ये समाविष्ट केलं. आता ज्यावेळी त्यांना लोकशाही प्रणाली समाविष्ट केलं त्यावेळी जमिनी सगळ्या त्यांच्याच होत्या. त्यातल्या काही जमिनी उदरनिर्वाहासाठी त्यांना दिल्या आणि बाकीच्या जमिनी शासनानं आपल्या ताब्यात घेतल्या. आता शासनाच्या ताब्यात आलेल्या जमिनी इतक्या शेकडो एकर जमिनी शासन काय करणार, म्हणून त्यावेळेच्या तत्कालीन सरकारनं निर्णय घेतला की कसून खाणाऱ्या शेतकऱ्यांना ह्या जमिनी 8 ते 12 याप्रमाणे त्यांना त्या कसून खाण्यासाठी दिल्या. तर आता ह्या ज्या कसून खाणाऱ्या दिलेल्या जमिनी तुम्हाला वर्ग 1 करता येतात का, तर ह्या जमिनी शक्यतो वर्ग 1 तुम्हाला करता येत नाहीत. मग याचं येणे होतं का, तर होतं. याचं येणे करत असताना आपल्याला शासकीय मूल्यांकन की रक्कम भरून ह्या जमिनीचा आपल्याला बिगरशेती करता येते. पण याचा स्टेटस वर्ग 2च राहतो. ही वर्ग 1 ची म्हणजे क्लिअर टायटलची जमीन होत नाही. ह्याच्यामध्ये ज्यावेळी आपण एखादा लेआउट मंजूर करू किंवा एखादी बिल्डिंग बांधू आणि ज्यावेळी ही वर्ग 2 ची शासन ग्रँटी जमिनीला बिनशेती केल्यानंतर
एखाद्याने विकत घेतली आणि ती दुसऱ्याला जर विकायची असेल तर पुन्हा ह्याला शासनाची म्हणजे जिल्हाधिकाऱ्यांची परमिशन घेणे, त्याच्यामध्ये जे शासकीय मूल्यांकन होईल ते भरणे आणि परत परमिशन घेऊन परत ती आपण विक्री करू शकतो. आता तुम्हाला वर्ग 1 क्लिअर टायटल, वर्ग 2 मध्ये इनाम आणि शासन ग्रांटी. आता तिसरी जमीन कुठली असते तर देवस्थान इनाम ज्याला म्हणतो. अनेक देवस्थानच्या जमिनी आहेत. आता देवस्थानच्या जमिनी आपण विकत घेऊ शकतो का तर घेऊ शकतो, पण देवस्थानच्या जमिनीसाठी आपणास चॅरिटी कमिशनरची परमिशन घ्यावी लागते. चॅरिटी कमिशनरला तुम्हाला पटवून द्यावं लागेल की ही जी देवस्थानची जमीन आहे ही आम्ही विक्री का करतो तर देवस्थानला खर्च करण्यासाठी पैसे नाहीत, देवस्थानचं बांधकाम करायचे असेल किंवा अन्य काही कारण तुम्ही चॅरिटी कमिशनरला जर योग्य कारण पटवून दिली तर तुम्हाला चॅरिटी कमिशनरकडून देवस्थान जमीन विक्रीची परमिशन मिळते. आणि ही परमिशन घेतल्यानंतर पुन्हा तुम्हाला शासनाची परमिशन घ्यावी लागते. शेवटी शासनाचा कंट्रोल आहे त्याच्यावरती. आणि ज्यावेळी या परमिशन तुम्हाला दोन्ही मिळतील त्यावेळी तुम्ही रजिस्टर सेल डीडनं ही जमीन खरेदी करू शकता. आणि एकदा का ह्या 2 परमिशन घेतल्या की ही मग जमीन पण परत वर्ग 1 मध्ये मोडली जाते. म्हणजे याला कुठलं परत परमिशन घ्यावी लागत नाही. जशी आपण शासन ग्रांटीला आपल्याला परत परमिशन घ्यावी लागते तशी या जमिनीला घ्यावी लागत नाही. आता चौथी जमीन कुठली, महार वतन, की शासनानं या लोकांना लोकांना ज्या जमिनी दिलेत त्या त्यांनी कसून खावाव्यात, त्या जमिनी त्यांनी अडचणीपोटी विक्री करू नये असं शासनाचं धोरण असलं त्या जमिनी विकत घेता येत नाहीत. पण लोक फार हुशार असतात, आपल्याला माहिती आहे. मार्ग काढायचं म्हटलं की लोक त्याच्यामध्ये मार्ग काढतात. आमच्या इथं पण एक शिंगणापूर म्हणून आमच्या उपनगर आहे आणि या ठिकाणी असणाऱ्या असंख्य जमिनी लोकांनी मार्ग काढला. कुठला मार्ग काढला तर 99 वर्षाच्या कराराने घेऊन मग त्याच्यावरती त्यांनी काही बेकायदेशीर काही गुंठेवारी, कारण ह्याला रितसर परमिशन नाही असल्या कारणाने हे आपण रितसर परमिशन घेऊन कुठली गोष्ट त्याच्यावरती करू शकत नाही. काहीतरी किरकोळ व्यवसाय करण्याच्या अनुषंगाने या जमिनीचा आपल्याला तिथं वापर करता येतो. कारण ती जमीन एखाद्या नावावर असते, आपल्याला फक्त करार करून आपण त्या जमिनीचा कब्जा घेतलेला असतो. आता तुम्हाला तुमच्या लक्षात आलं की वर्ग 1 वर्ग 2 मध्ये पण वर्ग 2 मध्ये पण इनाम जमीन, शासन ग्रांटी, त्याच्यानंतर देवस्थान इनाम, महार वतन. आता एकदा का सगळ्या तुम्ही विचार केला, तुमच्या लक्षात आलं की माझी जमीन वर्ग 1 ची आहे म्हणजे क्लिअर टायटलची आहे, मी पुढे जाऊ शकतो, मी त्याचा लेआउट सबमिट करू शकतो आणि बिगर शेती मोजणी जे काय अशा गोष्टी करू शकतो. वर्ग 2 असेल तर इनाम आहे का बघणं, त्याचे पैसे भरणे. वर्ग 2 शासन ग्रांटी असेल तर त्याचे पैसे भरणे आणि येणे करणे. देवस्थान इनाम असेल तर त्याच्या चॅरिटी कमिशनर शासनाची परमिशन घेणे. महार वतन असेल तर डेव्हलपला तर मी घेणार नाही, मला जर काही इतर गोडाऊन करायचं आहे, काहीतरी बाकीच्या गोष्टी करायच्या असेल तर 99 वर्ष कराराने मी घेऊ शकतो. इथपर्यंत सगळ्यांना समजलं का? काही ह्याच्यात टेक्निकली अडचण कुठली आहे किंवा कोणाला काय लक्षात आलं नाही असं काय विषय आहे? हॅलो हॅलो ऑल गुड सर. Yes, sir. All good, sir. आता मी ह्याच्यामध्ये तुम्हाला एक दुसरी गोष्ट सांगतो. जे काही राजे रजवाडे खालसा झाले त्यांच्या जमिनी शासनाने घेतल्या, त्या शासकीय जमिनी शासनाने यापूर्वी अनेक सोसायटींना दिलेल्या आहेत. मग त्याच्यामध्ये सरकारी कर्मचारी सोसायटी असेल, खाजगी लोकांनी आपल्या शहरामध्ये, आता मी कोल्हापूर शहरामध्ये माझं घर नाही, त्याच्यामुळे मला त्या जमिनीचा त्या सोसायटीचा सभासद करावा म्हणून त्यांना मिळालेली जमीन असेल. मागासवर्गीय लोकांनी, आम्ही मागासवर्गीय आमच्याकडे जमिनीच नाहीत म्हणून घर बांधणीसाठी मागेलेली जमिनी असेल आणि त्या जमिनीवरती अशा सोसायट्या केल्या असतील. याबाबत शासनाने 8/3/19 आणि परत त्याला रिवाइज करून 27/2/2023 एक सर्क्युलर काढलं
आणि त्या सर्क्युलरनुसार या गृहनिर्माण संस्थेला कब्जे हक्काने किंवा मालकी हक्काने भाडेपट्ट्याने असेल अशा ज्या काही जमिनी शासनाने दिलेल्या आहेत तर त्या जमिनींना सवलतीच्या दराने म्हणजे मूल्यांकनाच्या जवळजवळ 10% इतकीच रक्कम भरून घेऊन अशा जमिनी वर्ग 2च्या वर्ग 1 करण्याची मुभा दिलेली आहे. का तर डेव्हलपमेंटला सोसायटीचा पुनर्विकास व्हावा, रिडेव्हलपमेंट व्हाव्या, त्या जमिनी सोसायट्या व्हाव्या, त्याच्यामुळे हा एक अतिशय चांगला निर्णय घेतला. खरं तर याची मुदत ऍप्लिकेशन करण्याची मुदत आणि हे निर्गत करण्याची मुदतच ही 31 डिसेंबर 2025 होती. परंतु परवाच्याच नागपूर अधिवेशनामध्ये आपले महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री माननीय बावनकुळे साहेबांनी ही मुदत पुन्हा 31 डिसेंबर 2026 केलेली आहे. कारण का रिडेव्हलपमेंट करत असताना आपण जसं इतर प्लॉटला परमिशनला टाकून लगेच परमिशन घेऊन बांधकाम सुरू करतो तसं रिडेव्हलपमेंटच्या बाबतीत होत नाही. कारण रिडेव्हलपमेंटमध्ये सगळे सभासद एकत्र येणं, त्यांची मेजॉरिटी होणं, त्याचं कन्व्हेन्ट झालंय का नाही, सोसायटी फॉर्म करण्यापासून अनेक गोष्टी असतात. त्याच्यामध्ये कदाचित संस्थाच रजिस्टर केली नसते, अशा अनेक टेक्निकली ज्या काही अडचणी असतात आणि हे सगळं व्हायला वेळ लागतो. हे शासनाच्या लक्षात आल्यामुळे शासनाने ह्याच्यामध्ये 1 वर्षाची आपल्याला मुदत वाढवून दिलेली आहे आणि चांगली गोष्ट आहे. आता या जमिनी वर्ग मी म्हटलं ह्या शासनाच्या आहेत. मी मागाशी तुम्हाला सांगितले की शासनाची शासन ग्रांटी जमीन जी असते वैयक्तिक ती वर्ग 2 होत नाही. परंतु सोसायटीनं दिलेल्या जमिनीचं जर मूल्यांकन 10% प्रमाणे भरलं तर मात्र ह्या जमिनी वर्ग 1 होतात. म्हणजे क्लिअर टायटलची ती जमीन होते. आता जमीन कुठल्या प्रकारची हे एकदा समजलं की ती घ्यायची का नाही आणि घेतली तर ती क्लिअर होणार का, हे प्रश्न सगळे आपले सुटू शकतात की आपल्या लक्षात येतंय. आता तुमच्या लक्षात आलं की माझी जमीन बाबा ही कुठल्या प्रकारची आणि सुटू शकते. तर मग प्रश्न कुठला उरतो, तर ही जमीन ग्रामीण विभागात आहे का अर्बन म्हणजे शहरी विभागात आहे हे पण आपल्याला बघावं लागेल. कारण ग्रामीण विभागात असेल तर ती प्राधिकरणात येते का प्राधिकरणाच्या बाहेर येते. ग्रामीण विभागात असेल तर प्रत्येक जिल्ह्याला सहाय्यक संचालक नगररचना शाखा कार्यालय म्हणून एक टाउन प्लॅनिंगचं ऑफिस असतं. त्या ठिकाणाहून आपल्याला त्या जमिनीचा झोन नकाशा किंवा भाग नकाशा आपल्याला उपलब्ध करून घ्यावा लागेल. कारण ते आपल्याला आता शेवटी आता जमीन क्लिअर आहे हे कळलं, पण पुढे जर डेव्हलपमेंटला जायचं म्हटलं तर त्याच्याबद्दल झोनिंग फार महत्वाचं असते की ती शेती विभागात आहे, रहिवासी विभागात आहे, त्यात एखादा डीपी रस्ता जातो का, त्याच्यावर रिझर्वेशन आहे का, या गोष्टीसाठी ही जमीन ग्रामीण विभागात आहे का शहरी विभागात आहे. नगरपालिका महापालिका याच्या विभागात असेल तर तिथं विकास आराखडा असतो आपला. त्या विकास आराखड्याचा भाग नकाशा झोन दाखला आपण काढून त्या जमिनीतून रस्ता जात नाही, जातोय किंवा एक पार्टली जातो किंवा माझी जमीन पार्टली आरक्षणामध्ये आहे आणि पार्टली रहिवासी विभागामध्ये आहे, या सगळ्या गोष्टीची सहनिशा करण्यासाठी आपल्याला ती जमीन नेमकी ग्रामीण विभागात आहे का शहरी विभागात आहे हे आपल्याला एकदा खात्री करावं लागेल. आणि त्या ठिकाणाहून याच्याशिवाय सुद्धा PMRD MMRD या सगळे जे काय प्राधिकरण आहेत ही सगळी त्या विभागात असेल तर त्यांच्या ऑफिसमधून सुद्धा आपण असे भाग नकाशे झोन टाकले आपण हे सगळे घेऊ शकतो. आता याच आहे महानगरपालिका नगरपालिका नगरपंचायत या TP ऑफिस मधनं आपण त्याच्यामध्ये झोन दाखले घेऊन या सगळ्या गोष्टी क्लिअर झाल्या. याच्या बरोबर ही जमीन अर्बन लँड सिलिंगची आहे की अर्बन लँड सिलिंग मुक्त आहे हा एक यातला महत्वाचा विषय आहे. आता अर्बन लँड सिलिंग कायदा हा 1976चा 29/11/2007 ला तो रद्द झाला. हा कायदा ऍक्च्युअली खरं तर 9 शहरांनाच लागू होता. 9 शहरापैकी पुणे, ठाणे, मुंबई, कल्याण डोंबिवली, नाशिक, नागपूर, अमरावती, कोल्हापूर आणि सांगली. 1976चा माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिराजी गांधी
यांनी सामान्य गरीब कुटुंबाला न्याय मिळावा, गरीब कुटुंबाचं घर व्हावं, याच्यासाठी ज्यांच्याकडे जादा जमिनी आहेत त्या जमिनी काढून घेऊन त्यांना आता कोल्हापूरला त्यावेळी 20च गुंठे एवढी जमीन 2000 चौरस मीटर एवढीच जमीन एका फॅमिलीला द्यायची, वरची एक्सेस असेल ती काढून घ्यायची. आणि काढून घेतलेल्या जमिनीमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजना त्यांनी राबवायची तुम्हाला संधी दिली. कारण एक्सेस लँड सगळ्या झाल्या आणि त्या काढून जरी शासनाने घेतलं, शासन काय करणार? त्याच्यामुळं त्यांनी 25 चौरस मीटर ते 50 चौरस मीटरचे स्मॉल म्हणजे लहान साईजचे प्लॉट केले तर ते गरिबांना घेता यावेत म्हणून त्यांनी 25 आणि 50 चौरस मीटरचे प्लॉटेड सेक्शन 20 खाली ती योजना मंजूर करायची आणि त्यातून शासनाला काही जागा द्यायची. आता ते सूत्र आहे, ते सगळे मी डिटेल आता सांगत नाही, पण त्याचा दुसरा ऑप्शन असा होता, 70% क्षेत्रामध्ये तुम्ही प्लॉट 25 किंवा 50 आणि 30% क्षेत्रामध्ये तुम्ही सदनिका बांधायच्या 80 आणि 40 चौरस मीटरच्या. आणि त्या बांधकाम केलेल्या सदनिकामुळे शासनाला म्हणजे मुख्यमंत्री कोट्याला काही फ्लॅट्स रिझर्व्ह ठेवायचे. याच्यामध्ये 1992 साली पुन्हा तळेगाव दाभाडेला एक प्लॉटिंग योजना झाली आणि ती महाराष्ट्र शासनाने उचलून धरली. तळेगाव दाभाडेचा पॅटर्न झाला. तो पॅटर्न असा होता की 100% जमिनीमध्ये अप टू 100 चौरस जे तुम्ही भूखंड पाडा किंवा 100 चौरस मीटर पाडल्यानंतर 33% वरती 250 किंवा 500 पाडायचे. अशा पद्धतीची तळेगाव दाभाडे योजना आली होती. मग ही जमीन आपली तळेगाव दाभाडे योजनेमध्ये येते का न येते हे बघितलं पाहिजे. आता पूर्वी आपल्याला प्रत्येक जमीनधारकाला या 9 शहरातल्या आपल्या जमिनीचं म्हणजे अर्बन सिलिंगच्या अंतर्गत जर जमीन येत असेल तर आपल्या जमिनीचं रिटर्न भरावं लागत होतं. आणि रिटर्न भरून कोल्हापूरला 2000 चौरस मीटर होतं, मुंबईला 500 चौरस मीटर होतं. कारण मुंबई शहर मोठं आहे, तिथल्या जागेची किंमत जास्त आहे, त्यामुळे तिथला एरिया कमी होता. आपल्याकडे तो लहान शहर असल्यामुळे जास्त. तर इतका शहर अर्बन मुक्त बाकीची 100 झाले जमिनीवरती या सगळ्या गोष्टी होत होत्या. आता कोल्हापूरमध्ये रिडेव्हलपमेंट करत असताना सुद्धा ह्या जुन्या सोसायटी बऱ्याचशा अर्बन डेव्हलप मधल्या आहेत, अपार्टमेंट पूर्वी बांधलेले आहेत. त्याच्यामध्ये त्या अपार्टमेंट मध्ये सुद्धा मुख्यमंत्री कोट्याला काही सदनिका देणं क्रमपात होतं. अशा पद्धतीचं अर्बन सिलिंग होतं, पण आता ते रद्द झालेलं, त्याचं फार महत्व कमी झालंय. आणि आपल्याला आज रोजी कायदा रद्द झाला की नाही रिटर्न भरण्याची गरज नाही. पण तुम्ही रिडेव्हलपमेंट करत असताना तुमच्या अर्बन सिलिंग मध्ये जमीन आहे का नाही, अर्बन सिलिंग वरती ते अपार्टमेंट आहे का घेतली का? कारण अजूनही महाराष्ट्र शासनानं कायदा जर रद्द केला असला 29/11/2007 तर अर्बन सिलिंग ऍक्ट 1976चं कलम 20 हे सेव्हिंग क्लॉज म्हणून ठेवलं गेलेलं आहे. आणि त्याच्यामुळं अर्बन सिलिंगच्या ज्या योजना काही पूर्वी मंजूर झालेल्या आहेत त्याला अर्बन सिलिंगची एनओसी घेऊनच आपले टीपी डिपार्टमेंट आपल्याला पुढच्या परमिशन देतं. त्यामुळे त्याची खात्री करणं या ठिकाणी आपल्याला अत्यंत गरजेचं आहे. ग्रामीण आले तर आपल्याला जिल्ह्याचा रिजनल प्लॅन असतो, तर रिजनल प्लॅन जो बनवला जातो त्याच्यातल्या रस्त्याची जी आखणी केली जाते ते जिल्हा परिषद असेल, पीडब्ल्यूडी असेल, त्यांच्याकडून ह्या सगळ्या गोष्टी रस्त्याच्या जाळ्याच्या घेऊन त्याचं मार्किंग त्या ठिकाणी केलं जातं. काही ठिकाणी नो डेव्हलपमेंट झोन टाकला जातो, काही ठिकाणी प्रादेशिक उद्यान म्हणून ठेवलं जातं. प्रादेशिक उद्यान असेल, नो डेव्हलपमेंट झोन असेल तर त्यातली आपल्याला जागा घेऊन चालणार नाही. क्लिअर रहिवासी विभागाची जागा घेणं आपल्याला क्रमपात आहे. हे मगाशी मी सांगितलं की आपल्याला झोन दाखला, भाग नकाशा कोणत्या गोष्टी आपल्याला क्लिअर करता येतील. आता या ठिकाणी जो रिजनल प्लॅन जिल्ह्याचा जसा असतो तसा नगरपालिका, नगरपंचायत आणि महापालिकेचा एक डीपी प्लॅन ज्याला आपण विकास आराखडा म्हणतो, हा विकास आराखडा महापालिकेचा असेल तर तो नगर रचना विभागाकडून त्याचं एक युनिट येतं, उपसंचालक नगर रचना विकास योजना विशेष घटक असं एक युनिट आमच्या टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट म्हणजे गव्हर्नमेंट कडून ते मंजूर होतं, ते महापालिकेमध्ये येतं. आणि ती लोक ह्या महापालिकेचा हा पूर्ण विकास आराखडा ज्याच्यामध्ये डीपी रस्त्याची आखणी असेल, रिझर्वेशन ठेवण्याचा विषय असेल, नो डेव्हलपमेंटचा झोन असेल, रहिवासी विभाग असेल, अशा बऱ्याच गोष्टी त्याच्यामध्ये अंतर्भूत असतात. आणि तो प्लॅन महाराष्ट्र शासनाकडे मंजूर करून घेतला जातो आणि प्रत्यक्ष
आपलं जे महापालिकेचं जे टीपी डिपार्टमेंट आहे ते कामकाज करतं ते ह्या विकास आराखडा डेव्हलपमेंट प्लॅन आहे त्याच्यातलं झोनिंग, त्याच्यातले रिझर्वेशन्स, या सगळ्या गोष्टीचा अभ्यास करून त्यानुसारच आपल्या जमीन कुठल्या विभागात आहे त्यांना सर्वेचा रिपोर्ट घेऊन किंवा विकास आराखड्याचा प्लॅन बघून ते आपल्याला परमिशन या ठिकाणी देत असतात. जसं महापालिकेचा विकास आराखडा एखाद्या डेप्युटी डायरेक्टरच्या माध्यमातून टाउन प्लॅनिंगचं युनिट महापालिकेकडे येऊन करतं, तसं ज्या सी क्लास नगरपालिका, छोट्या नगरपालिका, नगरपंचायत आहेत त्यांचा सुद्धा विकास आराखडा तयार केला जातो. आणि तो विकास आराखडा तयार करण्याचं जे काम आहे हे प्रत्येक जिल्ह्याला टाउन प्लॅनिंगचं नगररचनाचं जे सहाय्यक संचालक नगररचना असं जे कार्यालय आहे त्या कार्यालयामार्फत तो विकास आराखडा तयार करून संचालक नगररचना महाराष्ट्र राज्य यांच्या मार्फत तो शासनाला पाठवला जातो. आणि अर्थातच आपले युडीचे जे मंत्री महोदय असतात, आता आपले एकनाथ शिंदे साहेब बरेच वर्ष आपले टाउन प्लॅनिंगचे मंत्री आहेत, म्हणजे युडीचे तर त्यांच्या मार्फत छोट्या नगरपालिकेला पॉवर डिलीट केल्याचे राज्यमंत्र्याला आणि छोट्या नगरपालिकेचे प्लॅन मंजुरीचे अधिकारी राज्यमंत्र्याकडे असतात आणि तिथून ते प्लॅन मंजूर होतात. हे सगळे प्लॅन नगरपालिकेचे असतील, रिजनलचे असतील, महापालिका असतील, सगळे प्लॅन सेंट्रली आपल्या संचालक नगररचना महाराष्ट्र राज्य यांच्या ड्रॉइंग सेक्शनला एक कस्टडी करून तिथं ठेवलेले असतात. कारण का जर का तुम्हाला एखादं तुमचा रिझर्वेशन तुम्हाला तुमच्या जमिनीवरचं एखादं जर काढायचं असेल तर महाराष्ट्र प्रादेशिक अधिनियम 1966 चे कलम 37 अन्वये आपण शासनाला पत्र देतो. शासन ते पत्र खाली नगरपालिका असेल, महापालिकेचे आणि या 37 अन्वये ज्यावेळी शासनाला प्रस्ताव जातो, पहिला ठराव लागतो नगरपालिकेचा किंवा महापालिकेचा आणि शासनाला जातं, तरी शासनाला आलेलं महापालिकेचं नगरपालिकेचं पत्र त्याच्यामध्ये शासन असा निर्णय घेतंय की तुम्ही जर 37ची वैज्ञानिक कारवाई, परिपूर्ण वैज्ञानिक कारवाई पूर्ण करून शासनाला परिपूर्ण प्रस्ताव सादर केला तर जागेची आवश्यकता आणि उपलब्धता यानुसार पुढील निर्णय घेण्यात येईल. म्हणून ते परत नगरपालिकेला महापालिकेला पाठवतं. नगरपालिकेला परत पेपर पब्लिकेशन, गॅजेट पब्लिकेशन, हे पब्लिकेशन केल्यानंतर त्याच्यावरती आलेले सजेशन, ऑब्जेक्शन त्यांना हिअरिंग देणे, तो प्रस्ताव महानगरपालिकेच्या सभागृहापुढे ठेवणे, तिथून मंजूर करून घेणे आणि जागेची उपलब्धता यानुसारचा अहवाल ते डायरेक्ट शासनाला पाठवतात. आणि एक कॉपी ब्रँच ऑफिसला, जे मगाशी तुम्हाला सांगितलं जिल्ह्याचं ऑफिस असते त्या ठिकाणी पाठवला जातो आणि त्या जिल्ह्याच्या ऑफिसच्या मार्फत ते डिव्हिजनला जातं. सहाय्यक संचालक पुणे आणि पुणे विभाग, पुणेतून पुन्हा संचालक नगररचना आणि संचालक नगररचना करून पुन्हा शासनाला जातो आणि थेट पाठवलेला एक अहवाल आणि हा संचालक नगररचना करण्यात आलेला अहवाल, हे दोन्ही अहवाल एकत्र केले जातात आणि मग आमच्या मंत्रालयातले अधिकारी तो प्रस्ताव पुढे माननीय मंत्री महोदय किंवा सेक्रेटरीच्या मंजुरीला पाठवतात. आणि अशा पद्धतीनं आपल्याला ते आरक्षण वगळण्याची प्रोसेस करता येते. ही प्रोसेस फार लिंदी आहे, ह्याला खूप वेळ लागतो. ठराव करून घेत असताना पुण्याची प्रत्येक ठिकाणी टाउन प्लॅनच्या अधिकाऱ्यांना सुद्धा या ठिकाणी थोडंफार हे करावं लागतं आणि त्याच्यातून हा प्रस्ताव जातो. मग हा प्रस्ताव मंजूर करून घेणं थोडं रिस्की असतं. याच्याशिवाय जो प्रस्ताव जातो तो त्या सेक्टरमधली जागा किती आहे, 20 वर्षांत आपल्याला किती प्रस्तावित सगळी केलेली जागा असते आणि त्याच्यामुळे ती जागा जर ज्यादा असेल तर तुमचं आरक्षण निघण्याची शक्यता आहे. पण असं शक्यतो होत नाही, कारण बरीचशी जागा आरक्षण ही उठवली गेल्यामुळे शेवटी एरिया कमीच पडतो. त्याच्यामुळे अशा पद्धतीनं ठराव करून आरक्षण एखादं उठवायचं म्हटलं तर ही रिस्क आहे आणि अशा पद्धती जागा घेऊन डेव्हलप करायची म्हटलं तर याला वेळ सुद्धा खूप जातो. आता हाच जो आरक्षणाचा मुद्दा आहे तो मुद्दा अनेक प्रकारे आपल्याला हे करता येतो की महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम जो आपला आहे त्याचं कलम 127
तुम्हाला महानगरपालिका तुम्ही परचेस नोटीस या ठिकाणी देऊ शकता. पण परचेस नोटीस जर आपण दिली तर महानगरपालिका पण अलर्ट असते, त्यांचे अधिकारी अलर्ट असतात. ते लगेच तो ठराव करून कलेक्टरला पाठवतात. कलेक्टर आपले लँड ॲक्विजिशनकडे पाठवतात आणि लँड ॲक्विजिशन अधिकारी लगेच तुमचं अधिसूचना प्रसिद्ध करतात. आणि एकदा का अधिसूचना प्रसिद्ध केली की तुमचं ॲक्विजिशनची प्रोसेस सुरू झाली. ॲक्विजिशन प्रोसेस सुरू झाल्यानंतर तुम्हाला लँड ॲक्विजिशनच्या अंडर जमीन संपादनासाठी जो काही मोबदला व्हॅल्युएशन जे केलं जाईल ते तुम्हाला दिलं जातं. आणि ते पण लवकर आपल्याला मिळत नाही, कारण महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती असत नाही. आणि जर का तुम्हाला महापालिकेला नोटीस दिल्यानंतर पूर्वी त्यांना 6 महिन्याचा पिरियड होता की 6 महिन्याच्या पिरियडमध्ये त्यांनी हे सगळं करून कलेक्टरकडे पाठवायचं असते. आणि 6 महिन्याच्या पिरियडमध्ये हे जर झालं नाही तर ते आरक्षण लॅप्स होत होतं. पण आता शासनाचे लक्षात आलं, शासनाने त्याला 6 महिने 2 वर्षाचा पिरियड दिलेला आहे. त्याच्यामुळे हा ज्यादा पिरियड आहे, त्याच्यामध्ये ते ॲक्विजिशनची प्रोसेस स्टार्ट होतेच. त्यामुळं त्या पद्धतीने सुद्धा आरक्षण उठणं ही सुद्धा रिस्की आहे. आता हे सगळं तुमच्या लक्षात आलं असेल की डीपी प्लॅन मध्ये रिझर्वेशन, डीपी प्लॅन कोण तयार करतं, अर्बन लँड सिलिंग, आरक्षण काढायचे का नाही, आरक्षण जमिनी घ्यायचे का नाही, म्हणजे हे किती रिस्की आणि सगळ्या गोष्टी आहेत ते बघा. आता मी तुम्हाला एक फक्त 7-12 दाखवतो की 7-12च्या बरोबर टॉपला तुमच्या लक्षात येईल की मागाशी मी तुम्हाला सांगितलं की वर्ग 2 आणि वर्ग 1 असं त्या ठिकाणी हे केलेलं आहे, दाखवलेलं आहे. तर वर्ग 2 असेल तर मी तुम्हाला सांगितलं ती कुठल्या प्रकारचं बघायला लागेल. तर त्याच्यासाठी तुम्हाला तहसील कार्यालयाच्या रेकॉर्ड ऑफिसला जावं लागेल. आणि तहसील कार्यालयाच्या रेकॉर्ड ऑफिस मधून तुम्हाला काय करायला लागेल, त्या जमिनीचा इनाम पत्रकाचा उतार मागावा लागेल. किंवा 49 पासूनचे उतारे तुम्हाला सगळे काढावे लागतील. ते काढल्यानंतर ही जागा पूर्वी कोणाची होती आणि आज कोणाकडे कशी ट्रान्सफर होत आली याची तुम्हाला इत्थंभूत माहिती या ठिकाणी मिळू शकते. आणि बऱ्याच वेळा 7-12च्या वरती टॉपला वर्ग 1 असं म्हटलेलं असतं. आपण कधीही त्याच्यावरती वर्ग 1 7-12ला आहे म्हणून विश्वास ठेवायचा नाही. याच्यामध्ये तलाट्यांच्या पण बऱ्याच चुका झालेल्या असतात. काही वेळेला तांत्रिक चुकीमुळे ती वर्ग 2ची जमीन वर्ग 1 म्हणून दाखवली जाते. त्यामुळे वर्ग 1 तिथं वरती लिहिलंय म्हणून ती 100% क्लिअर टायटलची असं मानण्याचं काही कारण नाही. आपण तहसील कार्यालयाच्या रेकॉर्ड ऑफिस करून त्या जमिनीचा 7-12 जोडून अर्ज देणे आणि ती जमीन कुठल्या प्रकारच्या इनाम पत्रकात आहे की नाही याचा आपण जर त्यांच्याकडे दाखला घेतला तर यासाठी सगळा उलगडा होतो. किंवा 49 म्हणजे उतारे जर आपण जुने काढले तर ते सगळे बघूनच या ठिकाणी याची खात्री होऊ शकते. 2 मिनिटं जरासं नंदू पाणी. याच्यामध्ये जसं मी तुम्हाला सांगितलं की महानगरपालिकेच्या डीपी वरचं एखादं रिझर्वेशन जर काढायचं झालं तर एक तर 37 किंवा 127 खाली तुम्ही महानगरपालिकेचा ठराव करून ते काढू शकता. आपण जर ते 37 खाली करत नसेल तर 157 नोटीस 127 नोटीस तुम्हाला सांगितली, पण ती पण रिस्की आहे. हे जसं महानगरपालिकेला ठराव आहे तसं तुम्ही जर ग्रामीणला गेला तर इथं तुम्हाला कुठलाही ठराव लागत नाही. जिल्ह्याचं जे ऑफिस आपलं सहाय्यक ऍप्लिकेशन दिलं तर तिथून तो प्रस्ताव वरती जातो आणि मग त्याच्यावरती निर्णय घेतला जातो. म्हणजे दोन्ही ठिकाणचं तुम्हाला सांगितलं, फक्त नगरपालिका, नगरपंचायत आणि ज्या ठिकाणी बॉडी आहे त्या ठिकाणी तुम्हाला ठराव घेऊन प्रोसेस करायला लागते. ग्रामीण विभागाला म्हणजे तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचा ठराव घ्यावा लागत नाही. जर एखादी जागा तुम्हाला सिटी तथा महाविकास विभागात आहे आणि ती तुम्हाला पिवळ्या पट्ट्यात करायची आहे, आर झोन मध्ये करायची आहे, तर असाच तुम्हाला सेम प्रकारे 37ची कारवाई तुम्हाला सगळी करावी लागते. बऱ्याच वेळा आपण ऍग्रिगेटेड लँड शेतीचा नावाची जमीन घेतो का, तर ते आपल्याला स्वस्त मिळते आणि मग आपल्याला ती रहिवासीमध्ये समाविष्ट करावं लागते. तर ती रहिवासी समाविष्ट करायची झाली तर हा सगळा 37चाच प्रस्ताव शासनाकडे पाठवायला लागेल. महापालिका असेल तर ठराव, ग्रामीण असेल ठरावाची गरज नाही, डायरेक्ट ब्रँच ऑफिस. आणि हे शक्यतो रिझर्वेशन काढणं जसं अवघड आहे तसं हे शेती विभागातल्या रहिवासी विभागामध्ये करणं एवढं अडचणीचं नाही आहे.
आपण जर प्रयत्न केले तर ही जागा तुम्हाला शासनाकडून शेती विभाग रहिवासी विभागामध्ये घेता येते. एक 2-3 गोष्टी आहेत की मधीच सगळी शेती विभाग आणि मधली जागा जर तुम्ही स्पॉट झोनिंग म्हणून पिवळी मागितली तर तुमची होणार नाही. गावठाण किंवा ज्या ठिकाणी डेव्हलपमेंट चालले त्याला लगतची असेल, ती पडसर असेल, गवतपड असेल, म्हणजे पूर्ण अशी चांगली बागायत जमीन नसेल तर जमीन शेती विभागातील रहिवासीमध्ये समाविष्ट करता येते. आता हे सगळं झालं ते तुमच्या जमिनीबाबत. तुमची जमीन हिरव्या पट्ट्यात आहे, पिवळ्या पट्ट्यात आहे, सगळ्या गोष्टी तुम्हाला एकदा समजल्या की तुम्हाला काय करायला लागेल की तुमची आता जमीन वर्ग 1 ची आहे तर तुम्हाला त्याचा आर्किटेक्ट कडून रेखांकन म्हणजे लेआउट तयार करून तुम्हाला या ठिकाणी घ्यावा लागेल. आणि हा लेआउट तुम्हाला घेऊन एकतर ग्रामीणचा सहाय्यक संचालक नगररचना शाखा कार्यालय, नगरपालिकेचा नगरपालिका, महापालिका सबमिट करून तुम्हाला हा मंजूर करून घ्यावा लागेल. आता या ठिकाणी लेआउट मंजूर करून त्याला 2 प्रकार लेआउट मंजूर करावे लागतात. एक सिंगल प्लॉट आणि 2 प्लॉटेड लेआउट. आता सिंगल प्लॉट जर लेआउट केला तर त्याला ओपन स्पेस सोडावी लागते आणि प्लॉटेड लेआउट केला तर त्याला ओपन स्पेस खुली जागाही सोडावी लागते. फक्त सिंगल प्लॉटला काय होतं की तुम्हाला सिम्बॉलिक ओपन स्पेस तुम्ही दाखवून सिंगल प्लॉट लेआउट मंजूर करून घेऊ शकता. त्यानंतर त्याची बिगर शेती, मोजणी, कजाप, कमजात पत्रक, स्वतंत्र 7/12 या सगळ्या गोष्टी तुमच्या झाल्या की आर्किटेक्टनं तुम्हाला जर तिथं बिल्डिंग बांधायची असेल तर त्याचं प्लॅनिंग करून जी काय ओपन स्पेस सिम्बॉलिक सोडलेली आहे त्यामध्ये तुम्ही अमेनिटी ठेवू शकता. त्यावेळी ती सिम्बॉलिक ओपन स्पेस कुठेच शिफ्ट करण्याची मुभा तुम्हाला कायद्यानं या ठिकाणी दिलेली आहे. त्यामुळे सिंगल प्लॉट लेआउट मध्ये मी फारसा आता जात नाही, तर मी लेआउट कडे येतो. आता प्लॉटेड लेआउट करत असताना आपल्याला ज्या ठिकाणची जमीन आहे त्या ठिकाणची भौगोलिक परिस्थिती काय आहे, ते मूळ गावात आहे, महागड्या एरियात आहे, उपनगरात आहे, हे आपल्याला पहिल्यांदा बघितलं पाहिजे. त्या भागामध्ये प्लॉटची काय मागणी आहे. उदाहरणार्थ जर कोल्हापूरच्या उपनगरामध्ये तुम्ही गेला तर साधारण 1 गुंठा म्हणजे 1000 स्क्वेअर फूट 1200 ते 1500 स्क्वेअर फुटाचे प्लॉटला मागणी आहे. त्यामुळे मी आता अनेक प्लॉटेड लेआउट केलेत. मी पूर्वी अर्बन लँड सिलिंगचा 50 चौरस मीटरचा 15 एकरचा लेआउट करून मी प्लॉट विकलेले आहेत. त्याच्यामुळे त्या पद्धतीनं डिटेचड प्लॉट तुम्ही जरा डिटेच प्लॉट दाखवा. या ठिकाणी तुम्हाला पहिल्यांदा तुम्ही डिटेच प्लॉट मध्ये तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही डिटेच प्लॉटचं करू शकता. डिटेल मध्ये थोडक्यात इंडिव्हिज्युअल प्लॉट. जर तुमच्या जमिनीतून डीपी जात असेल 18 मीटर तर त्या रोडला तर तुम्हाला युडीसीपीआरच्या नुसार मोठेच प्लॉट ठेवायला सांगितले, मोठ्या रस्त्याला मोठे प्लॉट पाहिजेत म्हणून. पण इतर ठिकाणी सुद्धा तुम्हाला जर मोठे प्लॉट ठेवायचे असेल तर डिटेल्स प्लॉट प्रमाणे तुम्ही जाऊ शकता. तर तुम्ही ह्याच्यावर बघा, स्क्रीनवरती बघा, तुम्हाला तो डिटेल्सचा एक मी ड्रॉइंग या ठिकाणी दाखवलेलं आहे. दुसरं ड्रॉइंग आहे की सेमी डिटेच, की आता याच्यामध्ये 2 प्लॉट घेतल्यानंतर त्याची मध्ये कॉमन भिंत आहे, पण तिन्ही बाजूने तुम्हाला त्याचं सोडावं लागेल. असे करून 150 ते 250 चौरस मीटर पण तुम्ही त्याचं प्लॅनिंग करून काय तिथं मागणी आहे ह्या पद्धतीने तुम्हाला ते प्लॅनिंग करावं लागेल. त्याच्याही पलीकडे जाऊन तुम्हाला करायचं असेल तर रॉ तुम्ही करू शकता. रॉ हाऊसला पूर्वी या ठिकाणी काय होतं की साधारण 8 प्लॉट झाल्यानंतर एक तिथं ब्रेक दिलेला आहे. कारण सगळे 20-20 प्लॉट तुम्ही असे कंटिन्यू ठेवले तर कुठं आग लागली, काही प्रॉब्लेम झाला तर पूर्वी ते 8 प्लॉट नंतर जे काही मार्जिन तिथं ठेवलं होते ते आता युडीसीपी नुसार ते 12 प्लॉटचं मार्जिन केलंय. तर तुम्ही असे रॉ हाऊसेसही करू शकता. नंतर LIG आहे, MIG आहे, ते तुमच्या आर्किटेक्टला विचारून तुम्ही त्या पद्धतीने सगळं तुम्ही प्लॅनिंग करू शकता. पण हे एकदा का लेआउट मंजूर झाला की तुम्हाला मी मगाशी सांगितलं हे टेंटेटिव्ह लेआउट मंजूर झाला की नगरपालिका लगेच पत्र करते कलेक्टर ऑफिसला, ही वर्ग 1 आहे का वर्ग 2 आहे का त्याचा दाखला आणा म्हणून. तर बऱ्याच वेळा तुम्ही वर्ग 2 ची जागा वर्ग 1 केली तर तुमचा लेआउट मंजूर झाला की तुम्हाला डायरेक्ट बिगर सिटीकडे जाता येते. आणि बिगर सिटी करून घेतली की तुम्हाला मग मोजणीला पैसे भरता येतात. आणि एकदा का तुम्ही त्या प्लॉटेड लेआउटची पूर्ण मोजणी केली की जाग्यावरती त्या पद्धतीनं डिमार्केशन करून तुम्ही
दगड लावून घेऊ शकता. आता टेंटेड लेआउट आणि फायनल लेआउट म्हणजे मोजणी याच्यामध्ये तफावत येऊ शकते का? 100% तफावत येऊ शकते. काही वेळेला कोणाच्या अतिक्रमण केलेलं असेल, काही वेळेला कुणीतरी आपल्यामध्ये अतिक्रमण केलेलं असेल. त्याच्यामुळं जो काय आपण मोजणी करतो त्यानुसार त्याचा फायनल लेआउट आपण मंजूर करून घ्यायचा. फायनल लेआउट झाल्यानंतर उपाधीचे भूमी अभिलेख मोजणी करायला जाऊन कमी जास्त पत्रक करून घ्या. कमी जास्त पत्रक केल्यानंतर ते जर तुम्ही कमी जास्त पत्रक सर्कलला तलाट्याला दिलं तर प्रत्येक प्लॉटचा स्वतंत्र 7/12, ओपन स्पेसचा स्वतंत्र 7/12 आणि रस्त्या क्षेत्राचा स्वतंत्र 7/12 होईल. आणि एकदा का स्वतंत्र 7/12 झाला की 100% क्लिअर टायटलची ही जमीन होऊ शकते. आता काय हे कजाप करून तुमचं 100% क्लिअर टायटलचे प्लॉट झाले की बऱ्याच वेळा गावठांच्या जवळच्या अशा प्लॉटेड लेआउटचे 7/12 बंद करून त्याचं प्रॉपर्टी कार्ड बनतं. आणि प्रॉपर्टी कार्डाकडे तुम्ही आलाय म्हणजे ती क्लिअर टायटलची जमीन तुमची झाली. 7/12 मध्ये किती अडचणी आहेत, 7/12 मध्ये किती वेगवेगळ्या प्रकारचे 7/12 आहे, किती जमिनी वेगवेगळ्या प्रकारच्या आहे, तुम्ही आता सगळं बघितलं. पण प्रॉपर्टी कार्डाला तुम्ही आला म्हणून मी प्रॉपर्टी कार्डाचा विषय नंतर का घेतो म्हटलं तर मला हे सगळे आमचे रेखांकन वगैरे मंजूर बिगर स्थिती झाली, सगळं झालं की आपण उद्यापासून 7/12 करतो आणि 7/12 झाल्यानंतर तो बंद करून प्रॉपर्टी कार्ड होतो म्हणून तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे. आता या ठिकाणी प्लॉटेड लेआउट मध्ये एक महत्वाचा विषय असा येतो की आमच्या कोल्हापूर महानगरपालिका अशी पद्धत आहे की या प्लॉटेड लेआउटचं डिमार्केशन केल्यानंतर याच्यातले रस्ते, WBM, टार रोड, ओपन स्पेसला कंपाऊंड करून ती डेव्हलप करणे, पिण्याची लाईन टाकणे, ड्रेनेजची लाईन टाकणे, पोल उभा करणे, त्याच्यामध्ये स्ट्रीट लाईट देणे, हॅलोजन लॅम्प लावणे, ड्रेनेज लाईन टाकणे इत्यादी सगळ्या गोष्टी आम्हाला सो खर्चानं त्या ठिकाणी आणि ह्या आम्हाला तिथून नार्क दाखला घ्यायचा. म्हणजे रस्ते असेल तर त्या वॉर्ड ऑफिस कडून घेणे, ड्रेनेज लाईन असेल तर जेलाबेंत यांच्याकडून ते घेणे, पाणी लाईन असेल तर, आणि सगळ्या एनओसी घेऊन ही मोजणी शीट आणि सगळं सबमिट करून ओपन स्पेसचा रस्त्याचा जो काही एरिया आहे त्याचा जो काही 7/12 आहे तो 7/12 आपल्या नावचा रजिस्टर्ड डॉक्युमेंटनं म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनच्या नावावरती करून द्यायचा आणि त्याचा 7/12 जोडून मग तुमचा फायनल लेआउट होणार. या पद्धतीने तुम्ही प्लॉटेड लेआउट सगळी करू शकता. आणि सगळी कामं ही आपल्याला स्वतः करणं गरजेचं आहे, कारण ज्यावेळी तुम्ही ही सगळी कामं चांगल्या पद्धतीने करणार त्यावेळी तुमची कॉलनी पण सुंदर दिसणार आणि तुम्हाला प्लॉट विक्रीसाठी मग कुठल्याही पद्धतीची त्याच्यामध्ये अडचण येणार नाही. इथपर्यंत आता सगळ्यांना समजलं का? हॅलो. येस सर. येस सर. येस सर. आता मी थोडस प्रॉपर्टी कार्ड, जरा प्रॉपर्टी कार्ड एक दाखवा. प्रॉपर्टी कार्ड या विषयाकडे येतो. आता प्रॉपर्टी कार्ड आपण जनरली बघतो तर प्रॉपर्टी कार्ड एकदम आपला जातो अधिकार प्रकार म्हणून एकदम टॉप मिडलला बघा तुम्ही. धारणाधिकार म्हणजे कुठल्या धारणेची, कुठल्या टाईपची, जसं म्हणजे 7/12 हा सुद्धा कुठल्या टाईपचा आहे, वर्ग 1चा आहे, वर्ग 2चा आहे, इनाम आहे, देवस्थानी सांगितलं तसं प्रॉपर्टी कार्डामध्ये सुद्धा जवळजवळ 18 प्रकार येतात. पण आपल्याशी निगडीत किती आहेत? आपल्याशी निगडीत फक्त 2च आहेत. ब आणि एक मिनिट टिप्पी दाखवते. याच्यामध्ये मी तुम्हाला प्रॉपर्टी कार्ड ब आणि क असल्यामुळे जनरली आपण हे इतकं बघत नाही, कोणते कुणाला ते माहित असत नाही. धारणाधिकार प्रकार किती आहेत हे मी तुम्हाला एकदा दाखवतो. हो का? आता हे जर तुम्ही सगळी सीट वाचली A1, A2 असे अगदी 18 हे सगळे आहेत. पण याच्यामध्ये ब 4 नंबरचं बघा, ब शासनाने भाडेपट्ट्यान्वये भाडे भरत असलेली जमीन. आणि ब1 महसूल जमीन महसूल नियम 21 नियम 42-43 अन्वये शासनाने प्रदान केलेली जमीन. आणि क बिल शेती सारख्या असलेली जमीन ही क्लिअर टायटल जमीन. पूर्वी कोल्हापूरमध्ये क आणि ब मध्ये फारसा फरक नव्हता. आमच्याकडे इथं तहसीलदार आले करवीरला
आणि त्यांनी हा मुद्दा काढला की त्याला ब म्हणजे बी टेन्युअल असं म्हणतो. तर ते बी टेन्युअलच्या जमिनी तुम्हाला क टेन्युअल करून घेतल्याशिवाय विकसित करता येणार नाही असा त्यांनी एक नियम घातला. मग आम्ही कलेक्टर आमचे प्रांत यांच्या भेटून वेळोवेळी ती बच्या किती जमिनी आहेत त्या सगळ्या क करण्यासाठी मोहीम मोठी राबवली. समजा ब टेन्युअलला पूर्वी मंजुरी मिळत होत्या आणि ब टेन्युअलवरती समजा एखादं अपार्टमेंट बांधलं 50 फ्लॅटचं आणि प्रत्येक फ्लॅट धारकाला ब च क करायची प्रोसेस करावी लागत होती. आम्ही त्या ठिकाणी कलेक्टरांच्याकडं प्रांतांच्याकडं अक्षरशः भांडून त्यांना त्यांच्या लक्षात आणून दिलं की साहेब जमीन त्याच्यावर फ्लॅट सर्वे नंबर आहे. एकदा का त्या सर्वे नंबरचं ब टेन्युअलचं क टेन्युअल झालं की प्रत्येकाला वेगळा अर्ज करून घ्यायची गरज नाही. त्यानं फक्त साधा अर्ज केला की लगेच तुम्ही त्याला क करून दिलं पाहिजे. आणि मग ते त्या ठिकाणी पद्धत पडली नाही. बऱ्याच आम्ही या ब टेन्युअलच्या जमिनी क टेन्युअल घेतल्या. पण जे मधलेच बाकीचे टेन्युअल आहेत बघा, काही ड आहे, ई आहे, फ आहे, हे आपल्याशी निगडीत नाही. ही संस्था जमिनी, नगरपालिका, धार्मिक कार्य, केंद्र शासन, महाराष्ट्र शासन, गृहनिर्माण मंडळ, जीवन विमा, म्हणजे या सगळ्या जमिनी ह्या अनेक गव्हर्नमेंटच्या किंवा गव्हर्नमेंट अलाइड जी ऑफिस आहेत त्यांच्या किंवा धार्मिक स्थळांच्या यांच्या जमिनी आहेत. त्याच्याशी आपला काही तसा फारसा संबंध येत नाही. पण आपल्याला काय वाटतंय की क आणि ब एवढंच आहे का असं आपल्याला वाटत होतं. तसं नाही. याच्यामध्ये जवळजवळ 18 प्रकार आहेत. त्यातले महत्वाचे 2च प्रकार की क टेन्युअल ब टेन्युअल. आता मला वाटतंय एकदा का 7/12 प्रॉपर्टी कार्डात आलो आणि प्रॉपर्टी कार्डात क ची जमीन असेल की ती क्लिअर झाली. आता ती जमीन सुद्धा लहान आहे का कमी आहे, सिंगल प्लॉट करायचा का प्लॉटेड लेआउट करायचा हे पण तुम्ही या ठिकाणी ठरवू शकता. मला वाटतंय सुरुवातीच्या 7/12 पासून त्याचं लेआउट कसं करणं बाकी सगळं झाल्यानंतर आपण आता प्रॉपर्टी कार्डाला आलो आणि प्रॉपर्टी कार्डाची मी तुम्हाला सगळी माहिती सांगितलेली आहे. प्रॉपर्टी कार्ड 7/12 कव्हर प्लॉटिंग कुठल्या कुठल्या गोष्टी करायला लागतात ते झाले. सिंगल प्लॉट मध्ये मात्र तुम्ही तुमच्या आर्किटेक्टकडे जाऊन त्याची डिटेल प्लॅनिंग करू शकता की तुम्हाला इथं फ्लॅटच बांधायचे आहेत, काही बंगले करायचे आहेत, प्लॉट पडत असताना सेमी डिटॅच रोज कशा पद्धतीचे करायचं, ह्या सगळ्याचा गोषवारा मला वाटते माझ्या ह्या टोटल ह्याच्यामध्ये मी घेतलेला आहे. याच्याबद्दल काही शंका असेल तर आपण मला या ठिकाणी विचारू शकता. थँक्यू सर. आपण क्वेश्चन्स आणि आन्सर्स कडे वळू. खूप एनर्जेटिक सेशन होता. खूप नोट्स आपल्याला मिळाले असतील सगळ्यांना. सगळे बिझी होते. चॅट बॉक्स पण बिझी होता. बट You can take the chat box questions first. येस, वी विल मूव्ह टुवर्ड्स द चॅट बॉक्स क्वेश्चन्स. सर, आपल्याला पहिला क्वेश्चन होता जो आदिवासी लँड 99 वर्षापर्यंत आपल्या कराराने घेता येत आहे का नाही, येते का नाही, म्हणजे बेसिकली मी तुम्हाला काय सांगितलं ती करारानं 99 वर्षाच्या करारानं घेता येते. घेता येते. ओके ओके. पण त्याचा वापर तुम्हाला मी काय सांगितलं तुम्हाला गोडाऊन करणं म्हणजे थोडंफार बेकायदेशीर असं मी म्हणेन. कायदेशीर पद्धतीनं कुठलीही मंजुरी त्याच्यावर मिळत नाही. ओके. तर त्याच्यामध्ये काही एखाद्याला रिसॉर्ट बनवायचं आहे किंवा काही कमर्शियल ऍक्टिव्हिटी करायची आहे तर ते करता नाही येणार का त्यांना? तसं डायरेक्ट म्हणजे मंजुरी घेऊन कुठली काय ऍक्टिव्हिटी तुम्हाला करता येणार नाही. ओके. आपल्याला मंजुरी तशी मिळतच नाही ना. टेम्पररी स्ट्रक्चर बांधू शकतो. धवल, माझा एक प्रश्न होता घेऊन घ्या. टेम्पररी स्ट्रक्चरचा वापर तुम्ही त्या ठिकाणी करू शकता. ओके. धवलजी, एक माझा क्वेश्चन घेऊ लगेच. हो, घ्या, नो प्रॉब्लेम. सर, आता आपण प्रॉपर्टी कार्ड आणि 7/12 बोललो तर आपल्याला आता जर प्रॉपर्टी कार्ड एखाद्याचं ओपन झालं असेल सिटी सर्वेचं तर मग 7/12 ओपन ठेवायची गरज आहे का? 7/12 अजून क्लोज कव्हर करत नाही सर. नाही, 7/12 आणि प्रॉपर्टी कार्ड दोन्ही असतील तर तुम्हाला सिटी सर्वे ऑफिसरला जाऊन सांगावं लागेल की तुम्ही ह्या तलाट्याला जाऊन एक लिखित पत्र द्या की माझं प्रॉपर्टी कार्ड ओपन झालेलं आहे आणि माझा 7/12 आता क्लोज करा. तर ते क्लोज करतात. क्लोज करतात असं केलं तर? हो. काही वेळा असं होतंय याचं प्रॉपर्टी कार्ड बनलंय हे तलाट्याच्या लक्षात येत नाही कारण ती तलाठी बदलत असतात. त्यांना माहित नसतं. ते त्यांना निदर्शनं आणून द्यावं लागेल.
तसं नाशिकमध्ये सातबारा पण आहे, प्रॉपर्टी कार्ड पण आहे आणि सिटी सर्वेचे पण उतारे तयार झाले. तीन आता नका हे सगळे कार्ड झालेले तयार. नाही, आमच्या कोल्हापुरात माझाच एक स्वतःचा असा झाला होता. नजर चुकीनं मी बिगर शेती न केलेल्या एका जमिनीचं प्रॉपर्टी कार्ड काढून टाकलं. मी सिटी सर्वेला गेलो, अर्ज दिला, प्रॉपर्टी कार्ड माझं क्लोज केलं, होता तसा माझा 7/12 ओपन करून घेतला. ओके. तरी आपल्याला करायला पाहिजे. आपल्याला म्हणजे आपण जाऊन क्लोज करून घेऊ शकतो 7/12 आपला. हा, मागणी करायला पाहिजे, तुम्ही ऍप्लिकेशन दिलं पाहिजे. सो मोठं ते होत नाही. ओके. अधिकारी कुठलेही सो मोठं काम करत नाही, मागे लागून काम करत नाही, सो मोठं कसे करणार ते? थँक्यू. ओके. प्रमोद सर, थँक्यू याच्यामध्ये थँक्यू. प्रश्न असा एक विचारायचा आहे की आता लेटेस्ट जे तुकडाबंदीचे नियम आलेले आहेत आणि पूर्वी लोकांनी जे तुकडाबंदी कायदा न पाळता काही लेआउट्समध्ये अम्युनिटी सोडल्या किंवा काही रिझर्वेशनच्या जमिनी असताना पुन्हा त्यांना अम्युनिटी सोडावं लागत आहेत डीपी प्लॅनमध्ये. तर हे डबल अम्युनिटी जी सोडावं लागते आहे, डीपी प्लॅन असतानाही अम्युनिटी सोडणं गरजेचं आहे का लेआउटमध्ये आता? आणि त्याबद्दल आपण कळेल बऱ्यापैकी प्रयत्न करत आहोत, परंतु अजूनपर्यंत त्याच्यावरती सोल्युशन आलेलं नाही. साहेब, तुकडेबंदी हा विषय जो आलेला आहे ना, तसा डेव्हलपरच्या आमच्या दृष्टिकोनातून निर्णय चुकीचा आहे असं माझं मत आहे. तुकडेबंदी हा निर्णय कुठे यायला पाहिजे तर ग्रामीणला. कारण ग्रामीणला काय झालेलं आहे की ग्रामीणला मोठ्या एकरातल्या जमिनी आता उपलब्ध नाही. भावाभावांच्या वाटण्या वगैरे होत 20 गुंठ्याची 10 गुंठ, 10 गुंठ्याची 5 गुंठ झालेले आहे. आणि अनेक भाऊ चुलत सख्खे चुलत भाऊ त्या एकाच जमिनीमध्ये सगळे असतात. तर तिथं तुकडेबंदीची गरज आहे. आता हिथंही तुकडेबंदीचा निर्णय जे अर्बनच्या ह्याच्यामध्ये घेतलेला आहे शहरी विभागामध्ये, तो स्वतः चुकीचा आहे. आणि मग आपण जे नेमानं आता या सगळ्या गोष्टी लेआउट वगैरे करून त्याचा कजाप करून स्वतंत्र 7/12 करणं आणि अशा पद्धतीनं चुकीच्या तुकडेबंदीनं त्यांचं पोट डिव्हिजन होणं हे जरा चुकीचं वाटतंय असं माझं मत आहे. आणि अम्युनिटी खरं तर डबल याला लागायची तशी आवश्यकता नाही आहे. आणि आता ह्याच्यात काय झालेलं आहे, शेरीला तर 20,000च्या वरतीच अम्युनिटी आहे. त्याच्या खाली आता नवीन लेआउटला अम्युनिटी ठेवल्याने काढून टाकली अमेंडमेंट कोणी विचिपेरला. फक्त का तर आपल्यामध्ये डीपी प्लॅन आहे, डीपी प्लॅनची रिझर्वेशन असतात त्यामुळे अम्युनिटी ठेवणार म्हणले. ग्रामीणला कसं आहे की रिजनल प्लॅनला फारशी रिझर्वेशन नसतात. तर ग्रामीणला त्यांनी काय तुम्हाला माहिती आहे की ग्रामीणला त्यांनी अम्युनिटी कमी क्षेत्राला ठेवलेली आहे. त्यामुळं पण मनपा क्षेत्रामध्ये ते दोन्ही गोष्टी कंपल्सरी करतायत ना, ते चुकीचं करायला लागले. हा, पण म्हणजे आता याला चॅलेंज कसं करायचं आपण? आता आपल्याला साहेब त्याच्यावरती आपण ते युडीला असिंबर गुप्ता सरांना सांगायला पाहिजे. सर, ते झालेलं आहे सगळं आपल्या महाराष्ट्रातर्फे, खूप काही झालं. याच्यावरती काही लिगल आपण करू शकू का? करू शकतो ना साहेब. म्हणजे आपण महाराष्ट्र क्रीडाईतर्फे खरं तर एखादं रिट पिटिशन सुद्धा सर्किट बेंचला दाखल करायला हरकत नाही किंवा मुंबई हायकोर्टला. करेक्ट, हाच माझा प्रश्न. कारण आपण आपला करस्पॉन्डन्स करून खूप झाला, विनंत्या करून झाल्या, तोही विषय आहे. आणि बऱ्याच गोष्टी आहेत साहेब. मी तुम्हाला सांगतो की डिस्क्रिप्शन पॉवर्स काही आयुक्तांना वगैरे दिलेले असतात. बरोबर. युडी शिफारशीच्या नुसार आपण आता सगळ्या परमिशन, लेआउट असेल, बिल्डिंग परमिशन आपण घेतो. पण त्या डिस्क्रिप्शन पॉवरचा गैरवापर करून काही नियम ते स्वतः सोमोटो करतात. उदाहरणार्थ कोल्हापूरमध्ये आता असं झालेलं आहे की प्लॉटेड लेआउट करत असताना मी मागे सांगितलं, रस्ते, गटर, लाईट, पाणी हे तर सगळं आम्हीच करतो, आमच्या खर्चानं करतो, एनओसी घेतो. परंतु हे करत असताना रस्ते गटरचं एस्टिमेट वॉर्ड ऑफिसनं करायचं, त्याच्या 50% रक्कम आम्हाला भरायला लावतात आणि 50% रक्कम ही फायनल लेआउट झाल्यानंतर परत मागणी करायची असते. मी आयुक्तांच्याकडे आता 1 वर्ष भांडतोय की आम्ही स्वतःचे पैसे घालत असताना तुम्ही 50% रक्कम ही भरून घेऊ नका ना, कारण ती भरणं आणि काढणं आम्हाला त्रासाच आहे. आणि काढत असताना थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन याच्या खाली ते पैसे कट करतात. बरोबर बरोबर. आणि ते पैसे कट करून घेतात आणि मग उरलेले आपल्याला परत देतात. बरोबर बरोबर. आता कॉर्पोरेशनच्या अधिकाऱ्यांनी आम्ही त्यांना लिखित पत्र देतो, आम्ही रस्ता करतो, तुम्ही आम्हाला स्पेसिफिकेशन द्या. त्यांच्याकडे गटरचं रस्त्याचं स्पेसिफिकेशन घेतोय, त्यांच्या सुपरविजन खाली आम्ही रस्ते करतोय, ते बघितल्यानंतर त्यांची एनओसी घेतोय आणि हे सगळं तुमचीच ड्युटी आहे ना करायची. आणि मग त्याला सुपरविजन चार्जेस आणि थर्ड लावताय तुम्ही, ते चुकीच नाही का? मग अशा युडीसीपीआरच्या बाहेर जाऊन ज्या काही गोष्टी ते करतात त्याच्यासाठी सुद्धा कुठेतरी रिट पिटिशन केलं गेलं पाहिजे की तुम्ही युडीसीपीआरचा नियम आहे,
तर युडीसीपीच्या बाहेर जाऊ नका. युडीसीपी आल्यानंतर पूर्वी महापालिकेनं काही ठराव बिराव करून जर काही नियम केले असतील, अटी लावल्या असतील, त्या पण सगळ्या रद्द झाल्या पाहिजेत. कारण एखादा कायदा नवीन आला की जुना कायदा रद्द होतो, ऑटोमॅटिक रद्द होतो. त्याला काय सभागृहाने काय रद्द करायची गरज नसते. तर याच्यात बरोबर. याच्यामध्ये आता मी ह्या निमित्ताने एक विनंती करेल. आपण जे विषय काढले वेगवेगळ्या शहरातील हे लेआउटचे आणि टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटचे आणि एकंदरीतच सगळं UDCPR संदर्भात, पर्टिक्युलरली प्लॉटिंग आणि लेआउट या संदर्भात ह्या डिस्क्रिपन्सीज वेगवेगळ्या आहेत प्रत्येक शहरांमध्ये. प्रत्येक वेगळं आहे साहेब. मी देखील प्रयत्न केला होता, म्हणजे प्रोड्युसर असताना देखील आपण प्रयत्न झाला की महाराष्ट्राकरता युनिफॉर्म प्लॉटिंग डेव्हलपमेंट पॉलिसी असावी. करेक्ट. तर मी पण प्रयत्न केला मागच्या टेन्युअरमध्ये. त्याच्या आधी प्रोड्युसर असताना आपण एक स्पेशल कमिटी पण अपॉइंट केली. आपल्या युडी कमिटीद्वारे आपण अविनाश पाटील साहेबांना पण बऱ्यापैकी विनंती केली. परंतु झालं काय की ते प्रत्येक वेळेस टाळटाळ करतात. आपण पुन्हा एकदा प्रफुल्ल तावरे साहेबांच्या थ्रू, मला असं वाटतं की आपण खोत साहेबांचा चांगला अभ्यास आहे लेआउटवर, तर एक चांगली विशिष्ट एक कमिटी महाराष्ट्र लेवलची करावी आणि पूर्ण महाराष्ट्राकरता एक युनिफॉर्म प्लॉटिंग डेव्हलपमेंट पॉलिसी असावी. यासाठी करेक्ट आहे साहेब. याबाबत आपण त्याच्यासाठी रीट केलं तरी चालेल, परंतु अध्यक्ष साहेबांना विनंती करू या निमित्ताने की आपण हा घ्यावा. लिगल आपले जे वकील असतील त्यांच्यामध्ये लिगल ओपिनियन सुद्धा घ्यायला काही हरकत नाही. आणि जसं आपण या बाबतीत करणार आहे तसं आपण एक दुसऱ्या बाबतीत करू शकतो की प्रॉपर्टी टॅक्स, म्हणजे प्रफुल्ल तावरे साहेबांना मी सांगतो, प्रॉपर्टी टॅक्स हा सगळीकडे सारखा नाही आहे. तर त्याचा सुद्धा अभ्यास करून एक प्रॉपर्टी टॅक्सची एक पॉलिसी सुद्धा महाराष्ट्राची एकच राहिली पाहिजे सर्वांसाठी. प्रत्येक शहरामध्ये आमच्यामध्ये कमर्शियल प्रॉपर्टीचा टॅक्स इतका प्रचंड आहे की आमच्यामध्ये कोणीही आमच्याकडे एखादी कॉर्पोरेट कंपनी येऊन ते दुकानगाळा भाड्याने घेत नाही. घेतलं तर ते प्रॉपर्टी टॅक्स आमच्या मालकाला भरणार, आपण स्वतः भरत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र क्रीडा याच्यात लिडिंग घेऊन, वकिलाचं लिगल ओपिनियन घेऊन ह्या दोन गोष्टीसाठी आपण मागणी करायला काही हरकत नाही सर. Can we take the next question? I think Shahaji Patil sir has raised his hand. Thank you, sir. साहेब फार छान तुम्ही एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे. मला एक दोन प्रश्न होते. दोन प्रश्न असे होते की डीपी प्लॅन मध्ये रिझर्व केलेल्या जागा 50-50 वर्ष महानगरपालिका घेत नाही. तर आपण जर त्यांना परचेस नोटीस नाही दिली तर ते डीपी मधून निघायचं दुसरा काय मार्ग आहे का? नाही ना, कायद्यातच तरतूद आहे की परचेस नोटीस, त्याच्यापैकी दुसरा मार्गच नाही ना. एक तर तुम्ही 37 शासनाला पाठवून काढू शकताय. खरं तर डीपी प्लॅन करत असताना डीपी प्लॅन मध्ये असं म्हटलेलं आहे की डीपी प्लॅन आपल्याला पूर्वी 10 वर्षाचा होता, आता 20 वर्षाचा केला. बरोबर आहे. तर तो डीपी प्लॅनची ती पण मुदत म्हणजे प्लॅन झाल्यानंतर 10 वर्षांनी परचेस नोटीस देता येते. डीपी प्लॅन मंजूर झाला की लगेच आपल्याला परचेस नोटीस पण देता येत नाही. कायद्यात अशी तरतूद केली की महानगरपालिकेला त्यांनी एवढा मोठा पिरियड दिलाय की त्यामध्ये हे तुमचं संपादन झालं पाहिजे. हे संपादन तुम्ही केलं नाही म्हणून मालकाला राईट निर्माण होतो परचेस नोटीस द्यायचा. किंवा आपण परचेस नोटीस खाली म्हणू शकतो 10 वर्ष आपण ऍक्विजन आमचं केलेलं नाही, आता मी परचेस नोटीस देतोय, तुम्ही माझं संपादन करा आणि मला काय असेल ते मोबदला द्या. पण ह्याच्यामध्ये शासनानं कुठेतरी एक 20 वर्षाचा पिरियड असेल आणि 20 वर्षात महानगरपालिकेने जर काही ऍक्विजिशन केलं नसेल तर ते ऑटोमॅटिक लॅप्स अशी काही तरतूद करावी. म्हणजे कुठेही तरतूद एका नाही. 20 वर्षाच्या पिरियड मध्ये रिझर्वेशन ठेवलेली जागा जर महानगरपालिकेला घेता आली नाही तर पुढच्या 20 वर्षाच्या पिरियड मध्ये त्या जागेवरचं रिझर्वेशन निघायला पाहिजे, ऑटोमॅटिक निघायला पाहिजे. साहेब 1977 ला प्लॅन मंजूर झाल्यानंतर जे रिझर्वेशन ठेवलंय ते 2000 ला पण ठेवलंय. आज 25 उजाडले, 40 25 वर्ष तीच रिझर्वेशन आहे. त्यामुळं कसं झालेलं आहे, आपण आता डेव्हलपमेंट चार्ज महानगरपालिका भरतो. आता कोल्हापूर महानगरपालिका डेव्हलपमेंट चार्ज वर्षाला 100 कोटी मिळतात. त्याच्यामध्ये त्यांनी असं करायला पाहिजे 50 कोटी महापालिकेने घ्यावे आणि 50 कोटी हे रिझर्वेशन ऍक्विजिशनसाठी ठेवावे. पैसे नाहीत म्हणून टीडीआर आणला की टीडीआरच्या माध्यमातून रस्ते विकसित व्हावे. तसं रिझर्वेशन ताब्यात घेण्यासाठी हे पैसे आणि तेवढेच महाराष्ट्र असं कुठं तर डेव्हलपमेंट प्लॅन तयार केलेल्याचं इम्प्लिमेंटेशन होईल.
आज सगळ्या शहरांच्या डेव्हलपमेंट प्लॅनची जर अवस्था बघितली तर त्याचं इम्प्लिमेंटेशन हे 10-15% आहे. त्याच्यावर इम्प्लिमेंटेशन शहाजी पाटील साहेब झालेलं नाही. ही दुर्दैवाची अवस्था. नुसता आपण प्लॅन करतोय, लोकांच्या जमिनी अडकतोय, पण इम्प्लिमेंटेशन त्याच्यामध्ये प्रमाण फार कमी आहे. हो साहेब, हे परचेस नोटीस जे आपण देतो त्या परचेस नोटीसला ती जागा ऍक्विजिशन करताना लार 2013 प्रमाणे ती 4 पट जागेची किंमत देणं बंधनकारक आहे का? हे बंधनकारक आहे. किंवा 13 प्रमाणे ते 11 कलम 11 प्रसिद्ध करून करतात. ते गॅजेटला, पेपरला, तुमचं शासनाच्या पोर्टलला सगळ्या खाली ते काय करतात की ते त्याचं प्रसिद्धीकरण देतात आणि मग तुमचं सुरू झाली प्रोसेस. म्हणजे लार प्रमाणे 4 पट जागेची किंमत भेटणार त्या ऍक्विजिशन करताना? नाही, ते आता टीडीआर डबल केलेलं आहे. तसं तुम्हाला जी काही किंमत आहे ऍक्विजिशन ती मिळणार. मग तुम्हाला त्याचं कम्पॅरिझन करायला पाहिजे की मिळणारे पैसे आणि आरक्षण निघाल्यानंतर मला विक्री करून मिळणारे पैसे ह्याच्यात किती मोठा तफावत आहे हे तुम्हाला ते चेक करावं लागेल. आणि मग ऍक्च्युली टीडीआर डबल हे जे आहे ना, हे साहेब युडीसीपीआर मधली चूक आहे. कारण आपण प्रीमियम एफएसआय 35% रेटने देतो आणि जर त्यांना टीडीआर 2 पट देणार असेल तर त्यांच्या जमिनीच्या 70% किंमत देतो. जर त्यांना ती 100% किंमत द्यायची असेल तर ते 3 पट टीडीआर द्यायला पाहिजे. आणि लार प्रमाणे 4 पट कॉम्पेन्सेशन जर द्यायचं असेल तर ते 4-12 पट टीडीआर देणं अपेक्षित आहे. नाही, दोन पट सुद्धा लोक आमच्याकडे घ्यायला तयार आहेत. आमच्याकडे बऱ्याच रस्ते अर्धवट झाल्यात. अर्धवट राहिल्या रस्त्यांचा टीडीआर द्यायला 3-3 वर्ष लावतायत. टीडीआर देत नाहीत लवकर. आम्ही परवा एक समिती केली कोल्हापूर महानगरपालिकेमध्ये की लवकर टीडीआर द्यावा म्हणून. बरं, अजून एक छोटा प्रश्न साहेब. हा, एक छोटा साहेब. एक मिनिट शहाजी पाटील सर, आपण काय करूया की आपण सगळे सिनियर ओबी मेंबर्स आहात. आपल्या आपण डायरेक्ट खोत सरांशी कधी बोलू शकता. नाही, एक इम्पॉर्टंट प्रश्न आहे आपल्याला. नाही, सगळ्यांच्यासाठी सर एक इम्पॉर्टंट प्रश्न आहे साहेब. आता 2025 च्या एमआरटीपी ऍक्ट मधल्या संशोधनाप्रमाणे स्ट्रक्चरल प्लॅन हा एक प्रकार चालू केलाय. तर आता डीपी प्लॅन अगोदरचे म्हणजे डीपी प्लॅन आता होणार आणि त्याच्यानंतर स्ट्रक्चरल प्लॅन होणार. याचा काय इफेक्ट असू शकतो साहेब नवीन आता जो कायदा 2025 चा झाला त्याचा? नाही, स्ट्रक्चरल प्लॅन म्हणता का तुम्ही? हा, आता 2025 स्ट्रक्चरल प्लॅन बद्दल काही इतकीशी मला माहिती नाही. ठीक आहे धवल, आय रिक्वेस्ट यू टू टेक ऑल द मेंबर्स क्वेश्चन. आपले जे ओबी मेंबर्स आहेत किंवा जे सिनियर मेंबर्स आहेत ते खोत सरांची 1-to-1 बोलू शकतात. बाकी आपले जे सो प्लीज what you can do is, Dhaval, you can just call out the names who have raised the question in chat box. Just call out the names and they can ask the questions to the coach, sir. Okay, I'll start with Mauli. Mr. Mauli, please, could you please ask your question? Please repeat your question from the chat box. हॅलो सांगितलं सर, नमस्कार. माझी सर असे क्वेश्चन होता जे युएलसीचा तुम्ही जर बोलले होते ना, युएलसी मध्ये 80 हायकोर्टाचा निर्णय आहे. त्यामध्ये जेव्हा युएलसी आपण एनओसी घेतो आणि युएलसी क्लिअर करतो त्यानंतर ना 80 स्क्वेअर मीटरचे प्लॉट तुम्ही ठेवले पाहिजे किंवा फ्लॅट तिथे बनवले पाहिजे असा एक क्लॉज होता त्यामध्ये. आहे तो मग तो पण कोणी पाळला जात नाही, त्याच्यावर देखरेख होत नाही आणि असेच बरेच लेआउट युएलसीच्या अंडर झालेले आहेत की तिथं 150-250 स्क्वेअर मीटरचे प्लॉट झालेले आहेत आणि ते बंगले पण झालेत ऑलरेडी. त्याला तो एक विषय होता माझा सर. सांगतो मी याच्यावरती. हो सर. आणि सेकंड सर माझा असा होता 127 खाली जेव्हा आपण परचेस नोटीस देतो 127च्या परचेस नोटीसला ठरावाची गरज नाहीये ना सर. त्याला फक्त सुधीस खाली असेल तर त्याला ठरावाची गरज आहे ना सर? नाही, महानगरपालिकेला तसे ठरावाची काही गरज नाही. पण महानगर ते प्रस्ताव तयार करून कलेक्टरला पाठवते. तेवढंच आहे ना सर? हा, तेवढंच आहे. प्रस्ताव तयार करून पाठवते. आरक्षणाच्या प्रस्तावाला ठराव लागतोय. येस सर. आणि सेकंड सर, जसं आता खैरनार साहेब म्हणले प्रत्येक महानगरपालिकेचे रूल वेगळे आहेत. टॅक्स डिपार्टमेंटचा वेगळा आहे, ते 3% सुपरवायझिंग फी घेतात ते वेगळं आहे, असे खूप वेगळे. त्यासाठी महाराष्ट्र कमिटी एक आपली प्रॉपर लँड डेव्हलपमेंटसाठी अध्यक्ष साहेबांनी करावी विनंती आहे मला तावरे साहेबांना. आणि त्यामध्ये मी काम करण्यात इंटरेस्ट आहे माझा. त्यामध्ये खूप म्हणजे अभ्यास म्हणता येणार नाही त्याला, पण माझं नॉलेज आहे त्यामध्ये. आपण काम करू शकतो सर मी. आणि मला पहिला तर 80 स्क्वेअर मीटरचा सर जरा आन्सर क्लिअर करून दिलं तर छान होईल सर. नाही, काय झालेलं आहे आता युएलसीने ज्यावेळी 29/11/2007 ला कायदा रद्द केला
सर. त्यानंतर एक सर्क्युलर आलं की तुमची हो, सर. अर्बन लँड सिलिंग मधली स्कीम आहे पण तुम्ही इम्प्लिमेंट केलेली नाही. ओके. बरोबर सर. हो. तर ते काय म्हणतात की तुम्ही आमच्याकडे 10% एक पैसे भरा व्हॅल्युएशनच्या हो सर. आणि बदले 3% ह्याचे पैसे भरा. कशाचे? तर मुदतवाढीचे. असे एकूण हो, सर. 13% पैसे भरा. तुमची ही अर्बन सिलिंगची जागा आहे आम्ही तुम्हाला फ्री होल्ड करून देऊ. हो सर. हो सर. आता ती फ्री पैसे फ्री होल्ड करतात, पण फ्री होल्ड करत असताना त्या सर्क्युलर मध्ये एक अट घातलेली आहे की तुम्ही 80 चौरस मीटरच्या वर जाऊ नका. हो सर. फ्री होल्ड झाल्यानंतर त्याला 80 चौरस मीटरचा क्रायटेरिया लावणं चुकीचं आहे. हो, लक्षात सर. घ्या. ते शासनाचं चुकलेलं आहे. याबाबत मी आता 2दा असिम गुप्ता सरांना भेटलो की सर एकदा आमची कोल्हापूरची क्रीडाची मिटिंग घ्या, म्हणजे आम्हाला महाराष्ट्र क्रीडा त्यात बोलवायचं आहे. मी 4 वेळा एकनाथ शिंदे साहेबांना भेटलो. परवा मी 1 महिन्यापूर्वी आपण माझा फोटो वगैरे पाहिला की एकनाथ शिंदे चिरंजीवांना त्यांच्या मलबारीच्या बंगल्यात जाऊन भेटलो. साहेब आमची मिटिंग घ्या. सातत्यानं माझी मागणी आहे कारण सेक्शन 20चा कायदा रद्द करा. हे 80 चौरस मीटरची जी अट टाकली ती रद्द करा. आमच्या कोल्हापूरमध्ये 60 फ्लॅट मुख्यमंत्री कोट्याची पडून आहे. 100% रक्कम भरा शासनाला आणि मार्केटला विक्रीला परमिशन द्या म्हणतात. मी म्हणतो 10% भरून घ्या कारण 30 वर्षे फ्लॅट आम्ही सांभाळेत. त्याचा टॅक्स पाणी भरले, लाईट बिल भरले, 100% तुम्हाला देऊन आम्ही काय करणार ते. आणि ते फ्लॅट पण 25 पडल्यामुळे अत्यंत दुरावस्थेत आहेत. तर ह्या सगळ्यासाठी माझी अध्यक्ष तावरे साहेब, माजी अध्यक्ष आमचे खैरनार साहेब आणि आमच्या ओबीला महाराष्ट्राची माझी विनंती आहे. मी स्वतः प्रयत्न करतच आहे. आपणही प्रयत्न करावे आणि एक समग्र चर्चा एकनाथ शिंदे साहेबांच्या समोर मंत्रालयामध्ये मिटिंग होऊन घडली पाहिजे. आणि ही घडली तर याच्यामध्ये बरेचसे प्रश्न आपले सॉल्व्ह होतील. त्या माझी विनंती आहे आपण ओबीने जरा त्याबाबत अध्यक्ष महोदयांनी थोडं सिरियस घ्यावं आणि एक मिटिंग एकनाथ शिंदे साहेबांच्या बरोबर अरेंज करावी. मी प्रयत्न करतच आहे. म्हणजे मागच्या वेळी असिम गुप्तासांनी मिटिंग लागली होती. मी तावरे साहेबांना याची कल्पना दिली पण ऐनवेळी त्यांनी रद्द केली आणि पुन्हा काय अजून लागली नाही. हो सर. म्हणजे ह्याच्यामध्ये सर असं होतं 80 स्क्वेअर मीटरचा प्लॉट जेव्हा होतो ना सर, तेव्हा समजा आम्ही 1200 प्लॉट केला असेल, खाली 800 आणि वर 800 स्क्वेअर फूट केलं तर तो मार्ग निघू शकतो ना सर. फ्लॅट म्हणजे फ्लॅटचा पण उल्लेख आहे ना सर त्यामध्ये. समजा G+1 केली ते काय म्हणले मार्ग आहे ना सर त्यामध्ये. 80 चौरस मीटरचे युनिट म्हटले त्याला. हो युनिट सर. राईट. मग युनिट करू शकतो ना सर. आता युनिट तुम्ही करू तुम्ही शकता. इव्हेंट्सला येता, खोत साहेब पण इव्हेंट्सला येतात. तुम्ही 1 to 1 करू शकता खोत साहेबांसोबत. आपण दुसऱ्या मेंबर्सचे क्वेश्चन्स घेऊयात. थँक्यू सो मच अँड एक्स्ट्रीमली सॉरी. एक्स्ट्रीमली सॉरी. आपल्याकडे वेळ खूप कमी आहे आणि क्वेश्चन्स खूप आहेत सरांसाठी. नो प्रॉब्लेम. नो प्रॉब्लेम. वी थँक्यू. विल शेअर व्हेन वी मीट नेक्स्ट टाइम. आणि आय रिक्वेस्ट ऍक्च्युली आता आपल्याकडे वेळ कमी आहे. सो आय रिक्वेस्ट फॉर द आता आपण क्वेश्चन सध्या सरांना पण भरपूर चांगला सेशन झाला होता अँड वी विल वेट फॉर द क्वेश्चन्स. अँड आपण सरांना मेल किंवा आपण सरांच्या परमिशन प्रमाणे जसं कॉन्टॅक्ट करू शकतो सरांशी आपण करूया. इट वॉज अ व्हेरी गुड सेशन अँड इट वॉज अ व्हेरी सक्सेसफुल सेशन. यावेळेसची स्ट्रेंथ पण खूप चांगली होती. आपल्याला खूप काही शिकायला मिळालं अँड इट वॉज अ व्हेरी नॉलेजफुल इनसाइट्स शेअर्ड बाय कोच सर. अँड आय विल नाव रिक्वेस्ट क्षितिज महाजन सर, प्लीज तुम्ही वोट ऑफ थँक्स कडे वळा आणि आपल्याला हे या सेशनसाठी एक चांगलं एंड द्या. थँक्यू. येस, थँक्यू सो मच धवलजी. आशिष पोखरणा सरांच्या गायडन्सने आपण काय करणार आहोत, खूप सारे क्वेश्चन्स आपल्याला आलेले आहेत. तर आपण ते कंपाईल करून सगळ्या मेंबर्सचे क्वेश्चन्सला आन्सर कसं देता येईल त्यावर आपण एक वर्ड फाईल देखील ग्रुपवर टाकणार आहोत. सो गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. माय सेल्फ क्षितिज महाजन, को कन्व्हेनर CYW and Manthan Se Udan Committee, CREDAI Maharashtra. As we conclude today's session of Manthan Se Udan, I take this opportunity to express our sincere gratitude to all who made this session meaningful and successful. First and foremost, on behalf of CREDAI Maharashtra, the Youth Wing and the Women's Wing, I extend our heartfelt thanks to our esteemed speaker, Mr. KP Khote sir. Sir, your valuable insights and land development and plotted layouts backed by your vast experience in town planning and real estate have gave us much needed clarity on approvals, compliances, and long-term planning. Your suggestions and view pan Maharashtra same property tax policy. The learnings from today's session will surely guide developers in making more informed decisions. I would like to thank our respected leadership, CRM Maharashtra past President Pramodji Khairnar sir. Thank you for your valuable recommendation of Unified Plotted Development Committee. Sir, मी
प्रेसिडेंट साहेब प्रफुल्लजी तावरे सर आणि आशिषजी पोखरणा सर सेक्रेटरी यांच्या वतीने नक्कीच ग्वाही देतो की ही कमिटी याच्यावरती बसवण्यात येईल आणि युनिफाईड प्लॉटेड डेव्हलपमेंटची पॉलिसीसाठी आपण चांगल्या प्रकारे क्रीडा महाराष्ट्राला पुश करणार आणि वरती मिनिस्ट्रीला देखील पुश करणार. थँक्यू सो मच. CRM चे प्रेसिडेंट आपले प्रफुल्लजी तावरे सर, ऑनरेबल सेक्रेटरी मिस्टर आशिषजी पोखरणा सर आणि सगळे ऑफिस बेअरर्स ऑफ क्रीडा महाराष्ट्र. थँक्यू सो मच दीपाली गांधी मॅम, कन्व्हेनर वुमेन्स विंग. थँक्यू सो मच ज्योती ठक्कर मॅम, कन्व्हेनर रेड टॉक कमिटी आणि आमचे लाडके नंदकिशोरजी पाटील, कन्व्हेनर युथ विंग. ऑल सिटी चॅप्टर्स ऑफ क्रीडा महाराष्ट्र ज्यांनी उत्साहाने पार्टिसिपेट केले आणि संपूर्ण युथ विंग आणि विमेन्स विंग ऑफ क्रीडा महाराष्ट्र. थँक्यू सो मच फॉर युअर गायडन्स, एनकरेजमेंट अँड कंटिन्यूड सपोर्ट. Thank you so much, sir. Thanks a lot. थँक्यू. Satish, can you share this PPT to the GB members? Sure, sir. Sure, sir. Please Sure. do I will. it. Thank you. Yes, खूप sure, सर, sir. खूप Yes. Thank you so much. लोकांना तुमचे नंबर पण पाहिजे, तर जर तुमचे परमिशन असेल तर आम्ही तुमचे नंबर शेअर करू ग्रुपवर आणि हा प्रेझेंटेशन पण सर. हो, हरकत नाही. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थँक्यू व्हेरी मच. Thank you so much, sir. Thank Thanks a lot. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, CIW, CWW. Thank you so much.